ജ്വാലരായി വിജ്ഞാന പ്രപഞ്ചിന്റെ ശംസുലോലമാ വിസ്മയ بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا جزيلا جميلا دائما يفوق حمد الحامدين ويفوز رضا رب العالمين. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى اله واصحابه سيدنا مولانا محمد. اللهم اوصل وبلغ ثواب قراءتنا وبركه دعائنا وثواب صلواتنا وسلامنا هديه منا الى حضره النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اعطي الوسيله والفضيله والشرف والدرجه الرفيعه وبعثه المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ورؤيته ومرافقته في الجنة. اللهم إلى حضرات أهله وأهل بيته وذرياته وعترته وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه البدريين والوفديين وإلى حضرات من الصحابة والكرامة كلهم أجمعين وإلى حضرات أرواح جميع التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إلى حضرات جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا بالخصوص منهم إلى عدد شيخنا شيخ المشارق والمغارب قطب الأقطاب غوث الغمصين محي الدين عبد القادر الجيلاني. اللهم إلى عدد شيخنا سلطان العارفين السيد أحمد الكبير الدفاعي. اللهم إلى عدد شيخنا السيد أحمد البدوي قدس الله تعالى سره الذي. اللهم إلى عدد شيخنا السيد عبد الحسن الشاذلي قدس الله تعالى سره الذي. اللهم إلى عدد شيخنا السيد إبراهيم الدسوقي قدس الله تعالى سره الذي. اللهم إلى عدد شيخنا السيد عبد القاهر السهروردي قدس الله تعالى سره الذي. اللهم إلى عدد شيخنا سلطان الهند خواجة معين الدين الجشتي قدس الله تعالى سره الذي. اللهم إلى حضرات جميع مشايخنا ومشايخنا جميع من نبيناهم من المشايخ العظام والأولياء الكرام إلى حضرات جميع عباد الله الصالحين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم إلى حضرات أرواح جميع من ماتوا من علماء سمستكر جمعية العلماء. اللهم إلى أرواح جميع من ماتوا منا وجميع من دفنوا فيها من مقابر هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم أعلِ درجاتهم في الجنة. اللهم بجاههم وبمددهم بارك لنا في جميع أمورنا. اللهم بارك في اجتماعنا هذا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم إنا نسألك بحقهم وبجاههم ألا تضع لنا في مجلسنا هذا في وقتنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا غما إلا كشفته ولا دينا إلا أديته ولا مرضا إلا شفيته ولا بلاء إلا دفعته ولا سحرا إلا أبطلته ولا مسافرا إلا رضته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها وحصلتها يا رب العالمين. اللهم يسر علينا كل أمر عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم اقض حوائجنا اللهم اقض حوائجنا اللهم اقض حوائجنا وحوائج من أحبنا وحوائج من أوصانا بالدعاء الحوائج الدنيوية والأخروية يا قاضي حوائج المحتاجين. اللهم اقض حوائجنا اللهم أد ديوننا اللهم اشف أمراضنا وأمراض مرضانا وأمراض أزواجنا وأمراض أولادنا وأمراض من أحبنا وأمراض من أوصانا بالدعاء الأمراض الظاهرية والباطنية
شفاء تاما لا يغادر سقما ولا ألما. اللهم طول أعمارنا وأعمارهم بإمامتك ومرضاتك وصحتك وسلامتك والعافية. اللهم عافنا وأغلنا وأولادنا ومن أحبنا من كل بلاء الدنيا ومصيباتها وفتنتها ومرضها وضيق عيشها وعذاب الآخرة. اللهم يسر علينا كل أمر نصير فإن تيسير كل يسير عليك يسير. اللهم يسر لنا جميع أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا وسلامة العافية في ديننا ودنيانا. وكن لنا صاحبا في سفرنا وحضرنا وخليفة في أهلنا ومالنا وتمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم ولا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا يا رب العالمين. اللهم قنا ربنا شر ما قضيت وما قضيته لنا من أمر فاجعل عاقبته خيرا ورشدا. اللهم اجعلنا وجل أولادنا من أحبنا في رزقك وأمانك وحفظك وكنفك. اللهم كن لنا ولهم مونا ومعينا ومضدا وناصرا وحافظا حيثما كنا وكانوا يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وحفظا كاملا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وقلبا خاشعا وعمرا في طاعتك سبيلا شفاء من كل داء. اللهم أحينا وأغننا مسلمين توفنا وإياهم مسلمين وألحقنا وإياهم بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فولد بوجه أخجل قمرا وفرقدا ألا هو الذي توسل به آدم عليه السلام وافتخر بكونه والدا واستغاث به نوح عليه السلام فنجا من الردى وكان في صلب إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار فعاد وصار لهبها مخمدا ورأت أمه آمنة رضي الله تعالى عنها حين حملت به ملائكة السماء مددا عليهم السلام ودخل عليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم يقولون لها إذا وضعت شمس الفلاح والهدى فسميه محمدا. قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم عليه السلام ب1000 عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة عليهم السلام بتسبيحه. فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام ألقى ذلك النور في طينته فأهبطني الله في صلب آدم عليه السلام إلى الأرض وجعلني في السفينة في صلب نوح عليه السلام وجعلني في صلب الخليل إبراهيم عليه السلام حين قذف به في النار ولم يزل ينقلني ربي من الأسلاب الكريمة الفاخرة إلى الأرحام الزكية الطاهرة حتى أخرجني الله من بين أبوي ولم يلتقيا على سفاح قط. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
أنت تطلع بيننا في الكواكب كالبدور بل وأشرف منه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتهي والحبيب العربي محمد ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتهي والحبيب العربي أنت منجينا غدا من شفاعتك الصفا بل لنا مثلك يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتهي والحبيب العربي ارتكبت على الخطا غير حسر وأداد لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتهي والحبيب العربي إننا نرجو إلى كنز عونك للأطراس يوم نشر كتابي يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتهي والحبيب العربي الشفاعة هب لنا في القيامة مرشقا وأهلنا الله يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتهي والحبيب العربي الصلاة على النبي كل وقت دائما لاح نجم في السماء يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتهي والحبيب العربي صلوا وسلموا على خير البشر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الفائزين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العلي العظيم اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مصابيهم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ബഹുമാനമുള്ള വേദിയിലേക്കുന്ന ഉസ്താദമാരെ, സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് അഷ്റഫുൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരിൽ മൗലൂദ് ഓതിയ, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ ഈ സദസ്സ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുകയും റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ മജ്ലിസിൽ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല പെടുത്തി തരട്ടെ.
റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജാഹ് ബർക്കത്തുണ്ട്. മറ്റുള്ള അമ്പിയാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, സാലിഹീങ്ങൾ അവർ ബർക്കത്തുകൊണ്ടൊക്കെ ദുനിയാവും ആഖിറവും ഇവിടുത്തെ സലാമത്താക്കി തരട്ടെ. ഈമാനോട് ജീവിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനം മരിക്കുമ്പോൾ കാമില ഈമാനോട് കൂടി തൗഹീദിന്റെ കലിമ ചൊല്ലി സ്വർഗം കണ്ട് ചിരിച്ചു മരിക്കുന്ന സാലിഹീങ്ങളിലും സജ്ജനങ്ങളിലും റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം എല്ലാവരെയും പെടുത്തി തരട്ടെ. മസാലിഹാന്മാരുടെ ബർക്കത്തോ നമ്മുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ സർവോത്തര പ്രശ്നങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല തീർത്ത് വളരെ സന്തോഷത്തിനും ബർക്കത്തിനും ഖൈറിലും അല്ലാഹു തആല ആക്കി തരട്ടെ. എല്ലാ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന്, ആഫത്തുകളിൽ നിന്ന്, പെട്ടെന്ന് വന്ന് ഭവിക്കുന്ന അപകടങ്ങൾ, എല്ലാ ആഫത്തുകളിൽ നിന്ന്, ഇടങ്ങേറുകളിൽ നിന്ന് റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല കാത്തു സലാമത്താക്കി തരട്ടെ. സഹോദരങ്ങളെ, വളരെ പുണ്യമുള്ള മഹത്വമുള്ള മജ്ലിസാണ്. കാരണം നാം ഇവിടെ ഈ മജ്ലിസ് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് SKSSF ഫജീർ ശാഖയുടെ കീഴിൽ മഹത്തുക്കളായ സമസ്തയിൽ നിന്ന് നമ്മെ പിരിഞ്ഞു പോയ അഥവാ വഫാത്തായ, മരണപ്പെട്ടു പോയ മഹത്തുക്കളായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ അനുസ്മരണവും, അതുപോലെ ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മജ്ലിസ് നൂറും ഇവിടെ നടക്കാനിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടും വളരെ പുണ്യമുള്ള ബർക്കത്തുള്ള മജ്ലിസ് തന്നെയാണ്. അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ സദസ്സ് അല്ലാഹു തആല ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് സദസ്സിനെ കൂടെ അല്ലാഹു തആല പെടുത്തി തരട്ടെ. സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്ന് മജ്ലിസ് നൂർ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, കേരളത്തിലും പുറത്തും, ഇന്ത്യന്റെ പുറത്തൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയോടുകൂടി, എന്തെന്നറിയില്ല, വളരെ ഉഷാറോട്, വളരെ ആവേശത്തോടു കൂടിയാണ് നടന്ന് കാണുന്നത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും. മജ്ലിസ് നൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്താൽ പിറ്റേത്തെ മാസത്തിൽ വളരെ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ ആളുകൾ കൂടി വളരെ ഉന്മേഷത്തോടുകൂടി, വളരെ ആവേശത്തോടുകൂടി, പെണ്ണുങ്ങളും ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ എന്തെന്നില്ലാതൊരു ആവേശം അല്ലേ എല്ലാ നാട്ടിലും. അത് മഹത്തുക്കളായ ബദരീങ്ങളുടെ പേര് പറയുക, അവരെ കുറിച്ച് തവസ്സുലാക്കുന്നതിനോട് കൂടി മാത്തുക്കളായ സാദാത്യങ്ങളുടെ ഒരു ഇജാദത്തും കൂടി, ഒരു ബർക്കത്തും കൂടി അതിലുണ്ട്. ഇതൊന്ന് പുതിയതല്ല, പണ്ട് തന്നെ നടന്നു വരുന്ന, പ്രത്യേകിച്ച് പാണക്കാട് മഹത്തുക്കളായ കുക്കോയ തങ്ങൾ മുതൽക്കുള്ള അവരുടെ മസായിഖുകളുടെ ഇജാദത്ത് പ്രകാരം പണ്ടേ നടന്നു വരുന്ന ബദരിയത്തുൽ മങ്കൂസിയ്യ വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇപ്പോ മഹാനായ ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ ഇജാദത്ത് പ്രകാരമാണ് ഇന്ന് നാടുകളിലൊക്കെ നടന്നു വരുന്നത്. എന്തോ ഒരു ആവേശം, അതിൽ പല അനുഭവങ്ങളും പലരും പറയുന്നത് കാണുന്നു. ആ മജ്ലിസിൽ ഇരുന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശം വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ദ്വാരന്നാൽ, നേർച്ചയാക്കിയാൽ അതിന് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഫലം കണ്ട എത്രയോ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ മജ്ലിസ് പഠിച്ചു തരട്ടെ. സഹോദരങ്ങളെ, മഹത്തുക്കളായ ആളുകളെ സ്മരിക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ്. ഞാൻ എത്രയോ പ്രാവശ്യം കേട്ടതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തുക്കളായ അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ സ്മരിക്കുക, അഥവാ അവരെ സംബന്ധിച്ച് പറയുക, സ്മരിക്കുക എന്നത് ഒരു ഇബാദത്താണ്. നമ്മുടെ നിസ്കാരവും, നോമ്പ്, സക്കാത്ത്, ഇതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇബാദത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലേ? ആ ഇബാദത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു ഇബാദത്ത് തന്നെയാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടുന്ന, കൂലി കിട്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഇബാദത്താണ് അമ്പിയാക്കന്മാരെ സ്മരിക്കുക എന്നത്. ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാം മുതൽക്ക് അവസാനം നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പോലെയുള്ള അമ്പിയാക്കന്മാർ, അവരെ സ്മരിക്കുക, അവരെ സംബന്ധിച്ച് പറയുക, അവരെ മതങ്ങൾ കേൾക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ ഇബാദത്താണ്. അതേപോലെ
സാലിഹ്യങ്ങളെ മഹത്തുക്കളായ ആളുകൾ, അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസികളായ ആളുകൾ, ആരിഫ്യങ്ങൾ, സാലിഹ്യങ്ങൾ, മഹത്തുക്കൾ, പണ്ഡിതന്മാർ, ഉഖ്റവിയായ പണ്ഡിതന്മാർ, അവരെ സംബന്ധിച്ച് പറയുക, മദ് പറയുക, അവരെ സ്മരിക്കുക, അവരെ ഓർക്കുക എന്നത് കഫാറത്താണ്. നമ്മിൽ നിന്ന് വന്നുപോയ ദോഷങ്ങളെ പൊറുക്കാനൊരു കാരണം കൂടിയാണത്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നമുക്ക് ഖുർആൻ പരിശോധിച്ചാൽ കാണാം, ഖുർആൻ സ്മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അവർ ഓർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അവരുടെ ജീവിതകാലത്തിലുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ, അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ, അവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, അവരുടെ സംഭവങ്ങൾ, ചരിത്രങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ എടുത്ത് പറയുക. ഖുർആൻ നമുക്ക് കാണാം, അമ്പിയാക്കന്മാർ, ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാം മുതൽക്ക് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വരെയുള്ള അമ്പിയാക്കന്മാർ പല പ്രാവശ്യം പല ഇടങ്ങളായ, ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല എത്രയോ പ്രാവശ്യങ്ങൾ, മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ സംഭവം, ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ സംഭവം, ഈസ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ സംഭവം, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ സംഭവങ്ങൾ ഖുർആനിൽ നമുക്ക് കാണാം. അവരുടെ മരണത്തെ ഓരോ പാതനശേഷം പലതും കാണാം. അതേപോലെ ഖുർആൻ അല്ലാഹു തആല ഫിൽ കിതാബിൽ മറിയം, നബിയെ തങ്ങൾ കിതാബിൽ ഖുർആൻ മറിയമിനെ തങ്ങൾ ഓർക്കുക, മറിയമിനെ തങ്ങൾ സ്മരിക്കുക. മറിയം ബീബി, മറിയം റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹാ നബിയായിരുന്നില്ല, നബിയോ റസൂലായിരുന്നില്ല, പിന്നെ വളരെ വലിയ സാലിഹത്തായ ഒരു മഹദിയായിരുന്നു മറിയം റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹാ. അപ്പോൾ സ്മരിക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, കൂലിയുള്ള കാര്യമാണ്, നല്ല കാര്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് മഹത്തുക്കളായ നേരത്തെ ഇവിടെ കേട്ടതുപോലെ സമസ്തയുടെ പണ്ഡിതന്മാർ ഒക്കെ, ഒന്നാമത്തെ മഹാനായ വരക്കൽ തങ്ങൾ വരെ മുതൽക്ക് ഇതുവരെയുള്ള മരണപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകളെ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, സമസ്തയുടെ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ വളരെ എഹ്തിയാത്തുള്ള, വളരെ ദുഷ്കമുള്ള, പടച്ചവനെ പേടിക്കുന്ന ഉഖ്റവിയായ പണ്ഡിതന്മാരായിരുന്നു. ഉഖ്റവിയായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ എല്ലാ ഔസാഫുകളും ഒരുമിച്ചുകൂടിയ, എല്ലാ ഔസാഫുകളും ഒത്ത പണ്ഡിതന്മാരായിരുന്നു എല്ലാവരും. പിന്നെ വരക്കൽ തങ്ങൾ നാം പല പ്രാവശ്യം കേട്ടതല്ലേ, വലിയ സാലിഹാണ്, സൂഫിയാണ്, വലിയ പണ്ഡിതനാണ്. അതേപോലെ അപ്പം തന്നെ ഇജാബത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സയ്യിദായിരുന്നു. നമുക്ക് പല പ്രാവശ്യം കേട്ട അനുഭവമുള്ളവരാണ്, പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയവരാണ്. അതുപോലെ അതിന്റെ ശേഷമുള്ള ഓരോ പണ്ഡിതന്മാർ, അടുത്ത ശേഷമുള്ള മഹാനായ കണ്ണത്ത് ഉസ്താദ്, ശംസുൽ ഉലമ, നമുക്ക് വളരെ ധൈര്യത്തോടെ പറയാൻ കഴിയും അവര് സാലിഹ്യങ്ങളാണ്, അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച ഉഖ്റവിയായ പണ്ഡിതന്മാരാണ്. ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വളരെ ധൈര്യത്തോടെ പറയാൻ പറ്റും, അവരൊക്കെ നാം സാധാരണ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട്, പടച്ചവനെ ആക്കി നന്നാക്കണം. നിങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോൾ ഈമാനോടുകൂടി സ്വർഗം കണ്ട് ചിരിച്ച് മരിക്കണം. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്താമെന്ന് ഞാൻ സാധാരണ വരയ്ക്കുന്നില്ലേ സഹോദരങ്ങളെ. അവരൊക്കെ മരിച്ചത് നമുക്ക് അവരെ കണ്ടാൽ, നമുക്ക് മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചാൽ അവരൊക്കെ സ്വർഗം കണ്ട് ചിരിച്ച് മരിച്ചവരാണെന്ന് നമുക്ക് വളരെ ധൈര്യത്തോട് പറയാൻ കഴിയും. മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമയെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം കേട്ടതല്ലേ, ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നിട്ട് പള്ളിയിൽ നിന്ന് أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمود الذي عاد ورزقنا شفاعته إنك لا تضل. ഒക്കെ ശംസുൽ ഉലമായുടെ വഫാത്ത്, അതുപോലെയുള്ള മറ്റുള്ള മാനുസ്താദ്, അതുപോലെ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ അടുത്ത് മരിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട പയ്യേക്ക് ഉസ്താദ് ഒക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ആ പയ്യേക്ക് ഉസ്താദിന്റെ ജനാസ മുഖം വളരെ പ്രകാശിക്കുന്ന ചിരിക്കുന്ന ഈ മൂപ്പരുടെ ജീവിതകാലത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ചിരിച്ചിരുന്നത്, അജയ ചിരിയോടുകൂടി ചിരിക്കുന്ന മുഖമായിരുന്നു ജനാസ നോക്കുമ്പോൾ. അങ്ങനെ ഇപ്പം അടുത്ത് മരിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ജബ്ബാർ ഉസ്താദ്, നമ്മളെ ഇമ്പസ്മരണ വയ്ക്കുന്ന ജബ്ബാർ ഉസ്താദ്, ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ വളരെ സാലിഹ സൂഫിയായ ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇബാദുർ റഹ്മാനില്ലദീന യംശൂന അലൽ അർദി ഹൗന, അല്ലാഹുവിന്റെ യഥാർത്ഥ അടിമകൾ അവർ യംശൂന അലൽ അർദി ഹൗന, അവർ ഭൂമിയിൽ വളരെ ശാന്തിയോടും സമാധാനത്തോടുകൂടെ താഴ്മയോടുകൂടി ആയിരിക്കും അവരുടെ നടത്തം. വളരെ കിബിറില്ല, അഹങ്കാരമില്ല, ഒന്നുമില്ലാതെ വളരെ താഴ്മയോടുകൂടി ആരോടും നല്ല നിലക്ക് ഒരു ദേഷ്യവുമില്ലാതെ ഏത് സന്ദർഭം ദേഷ്യപ്പെടാതെ നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറുകയും സംസാരിക്കുകയും നടത്തത്തിലും ഇരുത്തത്തിലും പറച്ചിലും എല്ലാം വളരെ ലളിതമായി വളരെ താഴ്മയോടുകൂടി ജീവിച്ച പണ്ഡിതനായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ജബ്ബാർ ഉസ്താദ്. എന്നതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ഞാനും പോയിട്ടുണ്ട്. 7 മണിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ വഫാത്തായി മരിച്ചു. 8 മണിയാകുമ്പോൾ തന്നെ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ആയിരക്കണക്കുള്ള ആളുകൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നെന്നറിയില്ല. എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി, ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി കണ്ടിട്ട് ഇത് എവിടുന്ന് വന്നത്. അത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകുന്ന അവന്റെ മഹത്തുക്കൾക്ക്, സാലിഹ്യങ്ങൾക്ക്, ആലിഫ്യങ്ങൾക്ക്, പഴച്ചവലിപ്പെടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക്, പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അല്ലാഹു നൽകുന്ന ഒരു സ്വീകാര്യമാണത്. മനുഷ്യന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അവരോടുള്ള എന്തെന്നില്ല ഒരു സ്നേഹം അല്ലാഹു തആല ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നു. അവരെ സ്വീകാര്യല്ല അല്ലേ? എത്ര ആള് വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് തന്നെ വലിയ അത്ഭുതമായിപ്പോയി. 8:30 മണിക്ക് പോകുമ്പോൾ നല്ല ചിരിക്കുന്ന മുഖം, അത് മാത്രമല്ല കറുത്തിട്ടല്ലേ കാണുമ്പോൾ നല്ല വെളുത്ത ഒരു പ്രകാശിക്കുന്ന എനിക്ക് കണ്ടത്. അങ്ങനെ സാടിയെല്ലാം നല്ല ഒപ്പിച്ചതുപോലെ നല്ല ഭാര്യയിട്ട് നല്ല എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും താടി. അന്ന് കാണുമ്പോൾ ജനാദ കാണുമ്പോൾ ഓടെ നല്ല ഭാര്യ പോലെ. അതാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ സ്വർഗം കണ്ട് ചിരിച്ചു മരിക്കുന്ന സാന്നിധ്യങ്ങൾ. ആ കൂടി നമ്മൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു പെടുത്തി തരട്ടെ. അതാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ സ്ഥാനമാണത്. അങ്ങനെ ആ സമസ്തയുടെ മുഴുവൻ പണ്ഡിതന്മാരും കിബിറില്ല, അഹങ്കാരമില്ല. വാസ്തവത്തിൽ ജബ്ബാർ ഉസ്താദ് വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നു, സൂഫിയായിരുന്നു. മൂപ്പരെ സംബന്ധിച്ച് ആർക്കും മരിക്കുന്നവരും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പിന്നെയാണ് അറിയുന്നത് എല്ലാവരും തന്നെ സമയത്ത് എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും മറ്റേ പയ്യക്ക് ഉസ്താദ് അത് മുഴുവൻ പണ്ഡിതരെ മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അവരെ മാത്രം മനസ്സിലാകുന്നത്. ജബ്ബാർ ഉസ്താദിന്റെ കുടുംബം തന്നെ ഉപ്പാവന്മാർ വലിയ നക്ഷബന്ദി തരീഖത്തിന്റെ വലിയ മശായിഖന്മാരായിരുന്നു പോലും. ഉപ്പാപ്പ ജബ്ബാർ ഉസ്താദിന്റെ നേരെ ബാപ്പ ലക്ഷദ്വീപില് കിൽത്താൻ ദ്വീപില് കാളിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഉപരി മരിച്ചപ്പോ നാട്ടുകാരെല്ലാം ജബ്ബാർ ഉസ്താദിനെ കാളിയാവാമെന്ന് നിർബന്ധിച്ചു. കാളി സ്ഥാനം എടുത്തെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ബഹുമാനോടെ സ്വീകരിച്ചില്ല, അത് പറ്റൂല. അങ്ങനെ അവൾ ദ്വീപിലുള്ള എല്ലാ
മജ്ലിസ്, ദുആ മജ്ലിസ്, ദിക്ർ മജ്ലിസിനൊക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജബ്ബാർ ഉസ്താദ് തന്നെയായിരുന്നു ദ്വീപിലേക്ക് പോയിരുന്നത് എന്ന് ഇപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത്. പക്ഷെ ആരോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനത്തെ എല്ലാം മറച്ചു വെക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അല്ലാഹു സലാമത്താക്കി തരട്ടെ. ഇതാണ് മുഴുവൻ പണ്ഡിതന്മാർ അല്ലാഹു നമുക്ക് ചെയ്തതെന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണത്. മനസ്സിലാക്കി വ്യക്തമൊന്നും കരുതില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട ശംസുൽ ഉലമാന്റെ ഖബർസ്ഥാനം മഖ്ബറ പുതിയങ്ങാടിയിലാണ്. വാസ്തവത്തിൽ പുതിയ അവിടെയാണ് മഹത്തുക്കളായ വരക്കൽ സാദാത്യങ്ങളുടെ മഖ്ബറ. അബ്ദുറഹ്മാൻ അവരുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഖബർസ്ഥാനം ആ മഖ്ബറ പുതിയങ്ങാടിയിലായിരുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് ആർക്കും അതറിയില്ല. അതിനറിഞ്ഞ ഉസ്താദ് എനിക്കറിയല്ല. പുതിയങ്ങാടിലായിരുന്നു ഈ ഷെയ്ഖ് മസാദ് സാദാത്യങ്ങളുടെ മഖ്ബറ ഖബർസ്ഥാനം. ഞാനറിയില്ല. ശംസുൽ വഫാത്തായപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ കാണാൻ പോയത്. അപ്പോഴാണ് ആ ഖബർസ്ഥാനം, ആ സ്ഥലം പുതിയങ്ങാടി വരക്കൽ തങ്ങളുടെ മഖ്ബറൊക്കെ കാണുന്നത്. അല്ലെ, ലക്ഷക്കണക്കിന് നിങ്ങളൊക്കെ ആര് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ അവിടെ വലിയൊരു കറാമത്ത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ശംസുലമനെ സംബന്ധിച്ചാൽ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഭാഗത്ത് കടക്കുന്നില്ല. സഹോദരങ്ങളെ, അങ്ങനെ മുലക്കോയ തങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന, എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ബഹുമാനിക്കുന്ന, എല്ലാവരും അങ്ങേയറ്റം സ്ഥാനം കൽപ്പിക്കുന്ന ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നു. ചെയ്താൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എല്ലാവരും പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ശംസുൽ വഫാത്തായപ്പോൾ ആ സ്ഥലം, അതിന് മുമ്പ് ആ സ്ഥലം സമസ്ത ജമിയത്തുൽ ഉലമ വാങ്ങുകയും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട ശംസുൽ ഉലമയാണ് അവിടെ ആദ്യമായി കിടക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ശംസുൽ ഉലമ വരക്കൽ തങ്ങന്മാരുടെ അഥവാ സമസ്തയുടെ യഥാർത്ഥ പാതയിലാണ് ജീവിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അവിടെ കിടക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ശംസുൽ ഉലമക്ക് അവിടെ കിടക്കാൻ പറ്റുകയില്ല, സാധിക്കുകയില്ല. കാരണം കിടക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ സമ്മതിക്കുകയില്ല. അല്ലേ, നമുക്ക് വളരെ ചിന്തിക്കാതെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഞാൻ ആ അങ്ങോട്ടൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു എനിക്ക് പറയാൻ ആവുന്നില്ല. ഇപ്പം അപ്പുറം തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എന്നോട് മജ്ലിസ് നടക്കാനുണ്ട്. മെച്ചപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ അനുസ്മരണമുണ്ട്. അതുപോലെ മഹത്തുക്കളായ സാദാത്യങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛപ്പറ്റ ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് മരിച്ചവർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട് വലിയ ഷെയ്ഖായിരുന്നു, വലിയ ആരിഫായിരുന്നു, വലിയ തരീഖത്തിന്റെ ഷെയ്ഖായിരുന്നു. വളരെ മുത്തബിഉ സുന്നത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സുന്നത്ത് എന്താണോ എന്ന് വളരെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആ സുന്നത്തനുസരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും നടത്തത്തിലും ഇരുത്തത്തിലും തിന്നുന്നതിലും കുടിക്കുന്നതിലും ഒക്കെ ആ സുന്നത്തിനെ വളരെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സുന്നത്തിനെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തബിഉ സുന്നത്തായി ജീവിച്ച ഒരു സൂഫിയായ പണ്ഡിതനായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛപ്പറ്റ ഉസ്താദ്. ബഹുമാനപ്പെട്ടവരൊക്കെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ ഇവിടെ അനുസ്മരണത്തിൽ പറയും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലായി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് അവന് പൊരുത്തപ്പെടുകയും അവന്റെ സാലിഹ്യങ്ങൾ പറയുന്ന അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പൊരുത്തപ്പെടുകയും അസ്ഹബുൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വാത്തുക്കളായ ബദരീങ്ങൾ മശായിഖുകൾ സാദാത്യങ്ങളൊക്കെ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന മജ്ലിസ് പെരുത്തി തരട്ടെ. വാത്തുക്കളായ അമ്പിയാക്കന്മാർ സാലിഹ്യങ്ങളോടുകൂടി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ ജന്നാത്തുൻ നഈം എന്ന സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നാം അല്ലാഹു തആല ഒരുമിച്ച് കൂടി തരട്ടെ. നമ്മയും നമ്മൾ മരിച്ചുപോയവരെയും എല്ലാവരെയും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ജന്നാത്തുൽ നഈമിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അഷ്റഫുൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്ത് നൽകപ്പെടുന്ന ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ അല്ലാഹു തആല പെടുത്തി തരട്ടെ. അഷ്റഫുൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ശറഫാക്കപ്പെട്ട കൈകൊണ്ട് ഹൗദുൽ കൗസർ മാങ്ങി കുടിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ആ ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം എല്ലാവരെയും പെടുത്തി തരട്ടെ. നമ്മുടെ
മാനസികവും ശാരീരികവുമായ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീർത്ത് അല്ലാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ. നമ്മുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും നമ്മുടെയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഭാര്യമാര്, മക്കള്, സഹോദരന്മാര്, സഹോദരിമാര്, അതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അർഹമുറഹിമായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ രാജസയ്യിദായ തമ്പുരാനെ, അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെയും എല്ലാ രോഗത്തിനും ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്, ശമനം നൽകണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ രോഗവും സുഖമാക്കി നിന്റെ ഇബാദത്തിന് താത്തുമായ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആഫിയത്തോടുകൂടുള്ള റാഹത്തോടുകൂടുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ ചില അവഗണങ്ങളിൽ നിന്ന്, ആപത്തുകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ് എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം അല്ലാഹുവിന്റെ പേരുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി തുടങ്ങി വെച്ചു എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್, ನಾವು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಾವು ಅಲ್ಲಾಹ್ವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಶಾ ನಮಾಜ್ ನಾವು ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಜ್ಲಿಸ್ನೂರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. إمام المتقين شفيع المذنبين وعلى آله وصحابه وسلم. ആദരണീയരായ ഉസ്താദ്, നമ്മുടെ മഹാനായ നേതാവ് പാത്തൂർ ഉസ്താദ്, വേദിയിലെ ഇബ്രാഹിം ദാരിമി, ഫൈസി ഉസ്താദ്, മറ്റു ഉസ്താദുമാരെ, ഉമറാക്കളെ, ദീനി പ്രവർത്തകന്മാരെ, സമസ്തയുടെ SKSSFന്റെ ഒക്കെ കർമ്മനിരതരായ പ്രവർത്തകന്മാരെ, ഈ സദസ്സിനെ ധന്യമാക്കാൻ, ഇതിന്റെ പുണ്യം നേടാൻ ഇവിടെ എത്തിയ സഹോദരിമാരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് ഈ സദസ്സ് അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഇത് നമ്മുടെ വിജയത്തിന്റെ, ദുനിയാവിലെയും ആഖിറത്തിലെയും നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന്റെ ഒരു കാരണമായി അല്ലാഹു സദസ്സിനെ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആദ്യമായിട്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത്, തങ്ങൾ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉസ്താദുമാരോടും ഒക്കെ പറയാനുള്ള കാര്യമാണ്. തങ്ങൾ വരുന്നു, എല്ലാവരും നിർബന്ധമായിട്ട് എഴുന്നേൽക്ക് നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരും നിർത്തിക്കരുത്. തങ്ങളെക്കാട്ടും വലിയ നല്ല ആളുകളും പ്രായമുള്ളവരും സ്വാലിഹീങ്ങളും നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തവരൊക്കെ സദസ്സിലുണ്ടാകും. ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരാൾക്ക് ബഹുമാനിക്കണമെങ്കിൽ അത് ബഹുമാനിച്ചോളൂ. പറഞ്ഞിട്ട് ബഹുമാനിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല, ഐസിസ കേൾക്കുന്നില്ലേ പറയുന്നത്? അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കലുള്ള ഒരു ബഹുമാനമുണ്ട്. ഇന്ന അക്രമക്കും ഇൻദല്ലാഹി അത്ഖാക്കും, നിങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ബഹുമാന്യർ, ഏറ്റവും അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിങ്ങൾ വെച്ച് ഏറ്റവും ബഹുമാന്യർ, അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അക്രമമായവർ, അത്ഖാക്കും നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും തഖ്വയുള്ളവരാണ്. അല്ലാഹു അങ്ങനെ തഖ്വയിലൂടെ ആ ബഹുമാനത്തിലേക്ക് എത്താൻ അല്ലാഹു എനിക്കും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. നമ്മൾ ഈ മജ്ലിസിൽ വരുന്നത്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയോ നൽകാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും അവകാശവാദവുമായിട്ടൊന്നുമല്ല. ഇതുപോലത്തെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുക, ആ ദുആയിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ആമീൻ പറയുന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിലും നമ്മളറിയാത്ത ഒരുപാട് സ്വാലിഹീങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, മഹാന്മാരുണ്ടാകും. ലോകത്ത് അങ്ങനെയാണ്.
ഒരുപാട് മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രവും ജീവിതവും അങ്ങനെയാണ്. അവരുടെ മഹത്വം മറച്ചു പിടിച്ച്, വിലായത്തിനെ പോലും മറച്ചു വെച്ച് ആളുകൾക്കിടയിൽ ജീവിച്ച ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ചരിത്രം നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ആ ആളുകൾ ഇത്തരം സദസ്സുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ബദരീങ്ങളെ പറയുന്ന സദസ്സുകൾ അവർ എത്തും. നമ്മളെ കാഴ്ചയിൽ അവരൊരു പക്ഷേ ഒന്നും ആവുകയില്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ റബ്ബ അശ്റഫ അഗ്ബറ മദ്ഫൂഇൻ ബിൽ അബ്വാബ് ലൗ അഖ്സമ അലല്ലാഹി ലഅബറ. എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ അറിയാത്ത, നമ്മളൊക്കെ നിസാരമായിട്ട് കാണുന്ന, വസ്ത്രത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത, വൃത്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ, ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ഒരു പത്രാസും ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ ഒരു ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ, അവരെ ജനങ്ങളൊരു വില മദ്ഫൂഇൻ ബിൽ അബ്വാബ്, വാതിലുകളിൽ നിന്ന് അവരെ തട്ടി മാറ്റപ്പെടുന്ന, അവർക്ക് മുമ്പിൽ വാതിലുകൾ കൊട്ടിയടക്കപ്പെടും. ആരും അവരെ വിളിക്കുകയില്ല, വന്നാലും കയറ്റിയിരുത്തൂല. വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ തന്നെ കയറിക്കോളി എന്ന് പറയില്ല. എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാണെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ കൊടുത്തിട്ട് വിടും. അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ ഒരു കല്യാണം അന്വേഷിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് പറ്റിയല്ല, അതൊക്കെ വളരെ താഴ്ന്ന ആളുകളാണ് എന്നൊക്കെ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ആളുകൾ, അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വലിയ മഹാന്മാരായിരിക്കും. ലൗ അഖ്സമ അലല്ലാഹി ലഅബറ. അവർ ഒരു കാര്യം, അള്ളാഹുവിനെ പിടിച്ച ഒരാൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ, സത്യം ചെയ്തവരെ പറഞ്ഞാൽ ലഅബറ, അത് സത്യമായിരിക്കും. അവരിങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സംഭവിച്ചിരിക്കും. അത്ര അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുത്തവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ, നമ്മളതൊന്നും ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാകൂല. നമുക്ക് ആളെ ബഹുമാനിക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ കമീസൊക്കെ ഇട്ട്, ഈ ഷാളൊക്കെ ഇട്ട്, ഇനി മുണ്ടാസ് ഒരു 4 മീറ്ററും കൂടി കൂടുതൽ കൂട്ടിയാൽ കുറച്ചും കൂടി ആൾക്കാർക്ക് ഒന്നും കൂടി ഉഷാറാകും, ഒന്നും കൂടി വലിയ തങ്ങളായി. അങ്ങനെയാണ് വാഹനവും നമ്മളെ തലകെട്ടും ആളുകളുടെ കോലം, വേഷം കെട്ടലൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് ഇന്ന് മഹത്വം കൽപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാരും. മറ്റുള്ളവരെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി. അപ്പോ ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് ദീർഘമായിട്ട് വിശദീകരിക്കല്ല. അങ്ങനെയുള്ള നല്ല നല്ല ആളുകൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ സദസ്സിലുണ്ടാകും. ഈ ദുആർക്കാൻ വരുന്ന നേതൃത്വം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരുന്ന ഞങ്ങൾ പോലും, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പോലും പല ആവശ്യങ്ങളും നടക്കൽ ഈ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആരുടെയെങ്കിലും ദുആന്റെ ആമീന്റെ ഫലമായിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ അതിന്റെ പുറമെ ഇതുപോലത്തെ സദസ്സുകൾ തേടി നടക്കുന്ന മഹാന്മാരായ മലക്കുകളുണ്ട് അല്ലാഹു തആല. ഇങ്ങനെ മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുകൂടി അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട മജ്ലിസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ചുകൂടി ദിക്റിനിക്കും. ഇതൊക്കെ ദിക്റാണ്, അല്ലാഹു തആല ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. കുല്ലു ഖൗലിൻ യുസാബു ഖായിലുഹു. ദിക്ർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ വാക്കുകളും, അംറും ബിൽ മഅറൂഫ് നഹ്യുൻ അനിൽ മുൻകർ, നല്ലത് പറയലും ഉപദേശിക്കലും നസീഹത്തും എല്ലാം ദിക്റാണ്. ബദരീങ്ങളുടെ പേര് പറയലും, ഔസുല്ലാദമിന്റെ പേര് പറയലും, അള്ളാഹ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള എല്ലാ ചർച്ചകളും എല്ലാ സംസാരങ്ങളും ദിക്റാണ്. അതുപോലെയുള്ള സദസ്സുകളെ തേടി നടക്കുന്ന മലായിക്കത്തുണ്ട് അള്ളാഹുവിനേക്ക്. ആ മലായിക്കത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടാകും. അവരുടെ പണി എന്താണ്? അവർക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല. അവർ ദിക്റിന്റെ സദസ്സ് തേടി നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ദിക്റിന്റെ മജ്ലിസുകൾ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അത് തേടി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ നടക്കും. ദർലഘട്ടയിലും മുടിപ്പിലും മംഗലാപുരത്തും ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തും അവർ ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു നടക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മജ്ലിസ് കിട്ടിയാൽ മുഅ്മിനീങ്ങളായ മുഅ്മിനാത്തുകളായ ആളുകൾ കൂടിയിരുന്നു കൊണ്ട് റബ്ബിനെ ദിക്ർ പറയുന്ന സദസ്സ് കണ്ടാൽ അവർ മറ്റുള്ളവരെ വിളിക്കും, ഹലുമ്മോ ഇലാ ഹാജത്തിക്കും, എല്ലാവരും വരി, ഇതാ എല്ലാവർക്കും മെസ്സേജ് കൊടുക്കും, നമ്മൾ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സദസ്സ് ഇവിടെയുണ്ട് എന്ന്.
എല്ലാവരും വരും. ആ മലായിക്കത്ത് നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിലുണ്ടാകും. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. നമ്മൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, അള്ളാഹുക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ, അള്ളാഹുവാണ് ഇവിടെ ചർച്ചാ വിഷയം. അള്ളാഹുവിനെ പറ്റിയാണ് പറയേണ്ടത്. അള്ളാഹുവിനോടാണ് ദ്വാരക്കേണ്ടത്. വരുന്ന ആളുകളുടെ പേരിന്റെ നീളം നോക്കിയിട്ടല്ല നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. റബ്ബിനെ പറ്റി, റബ്ബിലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള വഴിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ കാണേണ്ടത്. അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടാകും. അതല്ലാതെ നമ്മളെ പേരും സംഘടനന്റെ പേരും പാർട്ടിന്റെ ലക്ഷ്യവും പാർട്ടി പ്രവർത്തനമൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ അത് അവിടെ തീരും. നമ്മുടെ SKSFന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മറ്റുള്ള സംഘടനകളെ പോലെയൊന്നുമല്ല. ഇത് വലിയൊരു മഹത്തായ ഭാഗ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. മറ്റുള്ള പല സംഘടനകളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ എങ്ങനെയും പ്രവർത്തിക്കാം. അവർക്കൊക്കെ കാരണം അത് അവരുടെ അങ്ങനെയാണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കിയതും ഉണ്ടാക്കിയവർ മഹാന്മാരാണ്. ഉണ്ടാക്കിയ ലക്ഷ്യവും വലിയ പവിത്രമായ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ഇതിനു വേണ്ടി ദുആ ചെയ്തവരോ അല്ലാഹുവേ ഈ സംഘത്തിന് ഇവരെ സമസ്തക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ വിജയിപ്പിക്കണേ എന്ന് ദുആ ചെയ്തത് ആരാണെന്നറിയോ? മഹാനായ മുസ്തജാബ് ദുആ, വലിയായ ആരിഫായ മഹാനായ സയ്യിദായ വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ ബാപ്പയാണ്. അല്ലാഹു ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആരായിരുന്നു മഹാനവറുകൾ? നമ്മളത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊന്നും ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. ആരാണ് വരക്കൽ മുല്ലക്കോയത്തങ്ങൾ? ആ ഒരു ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ നമ്മൾ ജീവിതം തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കും. അവരെ ദുആ ഉണ്ട്, മഹാനവറുകളുടെ ദുആ. അത് കഴിഞ്ഞ് അവസാനം 989 SKSF എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഘടന ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴും അതിന്റെ ഭാരവാഹികൾ, അന്നത്തെ നേതാക്കന്മാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോവാണ്. അവിടെ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളിങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക്, ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഈ സംഘടന ഉണ്ടാക്കിയത് പറഞ്ഞപ്പോഴും ദ്വാരുന്നു, അല്ലാഹുവേ ഈ കുട്ടികളെ നീ വിജയിപ്പിക്കണേ എന്ന് ദ്വാരുന്നു കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലപ്പുറം എന്താണ് വേണ്ടത്? ഇതപ്പുറം നമ്മളെ ഇതൊന്നുമല്ല. നമ്മളെ വിജയിക്കുന്ന വിഖായ മറ്റുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു, വിജയിക്കുന്നു. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും എല്ലാം വിജയിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ മഹാന്മാരുടെ ദുആ കൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. ആ ദുആ കിട്ടണം, ആ തണലിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടണം എന്നൊക്കെ നിയ്യത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. അല്ലാതെ കുറെ അവർക്ക് ആ സംഘടന ഉണ്ട്, അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സംഘടന വേണം, അവര് പരിപാടി വെച്ചു അപ്പൊ നമുക്കൊരു പരിപാടി വെക്കണം. അങ്ങനല്ല. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ നിയ്യത്തുകളൊക്കെ നന്നാകണം. ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി, സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിനെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നും കഞ്ചാവിന്റെയും പിന്നാലെ പോകാതെ നിസ്കരിക്കുന്ന നല്ല യുവാക്കളായിട്ട് വളരണം. അവർക്കിടയിൽ ദഅവത്തുണ്ടാകണം, ദീനീ ബോധമുണ്ടാകണം. അതിനൊക്കെ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അതിനുള്ള നസീഹത്തുകളും ക്ലാസുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതിനെ പ്രവർത്തിക്കണം. അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ഉണ്ടാകും. ബാക്കിയുള്ള ഏത് സംഘടനകളാണെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയ നിയ്യത്ത് പേച്ചുപോയി, ഉണ്ടാക്കിയവരും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആളുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ആ ഒരു വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ, വേറെ നമുക്ക് വേറെയുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പലതും പറയും, ന്യായങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും. മുസ്ലിമീങ്ങൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, അപ്പൊ നമുക്ക് ഉഷാറാകണം, നമുക്ക് സംഘടിക്കണം, നമുക്ക് സ്ട്രോങ് ആവണം, ഇങ്ങനെ ആയാൽ പറ്റൂല, ഈ സമസ്തൊന്നും പോരാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ പേച്ചു പോകുന്നതിന്റെ അടയാളാണ്. എല്ലാ സ്ഥലത്തും പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടാകും. മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, അതറിയില്ലേ? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് സലാമത്താക്കി തരുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ദീർഘമായിട്ട് പറയുന്നില്ലേ, മജ്ലിസുൻ നൂർ, ഇതൊക്കെ ഈ മജ്ലിസുൻ നൂറൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത് ഇതൊക്കെ മാസത്തിൽ പള്ളി എവിടെ വെച്ച് നടക്കുന്നു? മാസത്തിലുണ്ടോ? ഇല്ല, ഇതൊരു മജ്ലിസ് അല്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ പള്ളിയിലോ മദ്രസയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വീടുകളിലോ ഒക്കെ ആവണം ഈ സദസ്സുകളൊക്കെ. ഓഫീസിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുമിച്ച് കൂടി, പിന്നെ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമൊന്നും ഇല്ലാത്തപ്പോ പിന്നെ അത് ജമാഅത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതോടുകൂടെ അങ്ങനെ വലിയ ഒരു സദസ്സാണ്. ബദരീങ്ങളുടെ ആ പേര് പറയാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ദുആക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും. ഇന്ന ദുആ മുസ്തജാബുൻ ഇൻദ ദിക്രി അസ്മാഇ അഹ്ലി ബദർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. കാരണം ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും, നിസ്കരിച്ചു, നോമ്പ് നോറ്റു, ഹജ്ജ് എന്ത് ചെയ്താലും അതിന്റെ ഒരു കൂലി ബദരീങ്ങളെ ഹദ്റത്തിൽ വന്ന് അതിന്റെ ഒരു ശതമാനം വിഹിതം ബദരീങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. കാരണം എന്താ? ഇന്ന് ഈ ഇബാദത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ടായത് അവരുടെ ഒരു പ്രവർത്തനം കൂടിയാണ്.
അവർ യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ജിഹാദ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 16 ദിവസം നോമ്പ് നോറ്റിട്ട് റമദാൻ 17-ന് ബദറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അവർ കയ്യിൽ ആയുധങ്ങളില്ല, പട്ടിണി കോലങ്ങളാണ്, അവർക്ക് ആയുധങ്ങളും ആളുകളും കുറവാണ്, ഒരിക്കലും വിജയിക്കാൻ. പക്ഷെ അള്ളാഹു അവരെ സഹായിച്ചു. അള്ളാഹു അവരെ സഹായിച്ചതുപോലെ ഇന്ന് ഈ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ അള്ളാഹു സഹായിക്കട്ടെ. അള്ളാഹു തആലക്ക് അസാധ്യമായത് എന്താ ലോകത്ത്? അള്ളാഹു നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. ബദരീങ്ങളുടെ നോട്ടവും കാവലും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. അപ്പോ ആ ബദരീങ്ങൾ ബദറിലേക്ക് പോകുമ്പോ തലേ ദിവസം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ദുആ ചെയ്തു, അല്ലാഹുവേ ഇവരെ നീ വിജയിപ്പിക്കണേ ഈ ബദരീങ്ങളെ. കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് നമുക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞ പോലെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ബദരീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുആർക്കാണ്, അല്ലാഹു ഇവരെ നീ വിജയിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ലൻ തുഅബദ അലൽ അർളി അബദാ, ഇനി ഭൂമിയിൽ നിനക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യപ്പെടുകയില്ല റബ്ബേ. ഈ ഭൂമുഖത്ത് മക്കയിലോ മദീനയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലോ എന്നല്ല, ലൻ തുഅബദ അലൽ അർളി അബദാ, ഭൂമിയിൽ ഒരിക്കലും പിന്നെ ഇബാദത്തില്ല. അതോടുകൂടെ തീർന്നു. അന്ന് തീരാതെ നമ്മളിലേക്ക് ഈ ദീൻ എത്തിയത് അന്ന് അവർ ജീവിച്ചതിന്റെ പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരെ മറന്നുകൊണ്ട് ഒരു മുസ്ലിമിനും മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധ്യമല്ല. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇന്ന് ആ ഒരു സമസ്തയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് ബദരീങ്ങളുടെ സദസ്സ് നടന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും അവരെ പേര് പറയുന്നു, മദ്ഹ് പറയുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദീർഘമായിട്ടൊക്കെ പറയാൻ മഗ്രിബിന്റെ ശേഷം തന്നെ തുടങ്ങിയതാണ്, ഇനിയും ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരും നമ്മൾ വെറും ഒരു സാധാരണ പ്രവർത്തകന്മാരായിട്ട് മാത്രം പോരാ, നമ്മൾ പ്രവർത്തകന്മാരാകുന്നതിനോട് കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്തയും ബോധവും ഒക്കെ നമുക്കുണ്ടാകണം. നിസ്കാരം ഖളാ ആകാതെ, ഞാൻ എന്റെ നിസ്കാരം ഖളാ ആയാൽ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമെന്നുള്ള ഒരു ബോധം. ഹറാമ് എന്തെങ്കിലും തിന്നാ പോരാ, അല്ലാഹു തആലക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടതാവണം എന്നുള്ള കഴിയുന്നത്ര ഒരു ശ്രദ്ധ നമുക്കുണ്ടാവണം. കച്ചവടങ്ങളിൽ, ജോലികളിൽ, ബിസിനസ്സിലൊക്കെ അല്ലാഹു നോക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള, അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഹിസാബ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നമുക്കുണ്ടാകണം. എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ മാതൃകാപരമായിട്ട് മറ്റുള്ളവരോട് തർക്കിക്കുമ്പോൾ, സംസാരിക്കുമ്പോൾ, പെരുമാറുമ്പോൾ ഒരാളെയും നമ്മുടെ വാക്കുകൊണ്ടോ നോക്കുകൊണ്ടോ നമ്മൾ വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. അയൽവാസികളെ, മാതാപിതാക്കൾ, കുടുംബങ്ങൾ, ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സമസ്തക്കാരാകുന്നത്, അപ്പോഴാണ് SKSകാരാകുന്നത്. നമ്മുടെ വിജ്ഞാനവും വിനയവും സേവനമൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ അല്ല. സഹോദരിമാരും ശ്രദ്ധിക്കണം, അന്യപുരുഷന്മാരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് അവർ കാണുന്ന രൂപത്തിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയിട്ട് മുഖം മിനുക്കി ആളുകൾക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെ ഫംഗ്ഷന് കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്, അറിയാത്ത കുറെ സഹോദരിമാർ. ശ്രദ്ധിക്കണം, അവർ നരകത്തിലേക്ക് പോകുമെന്നല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നരകത്തിലേക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവുകയില്ല എന്നല്ല, സ്വർഗത്തിന്റെ വാസന പോലും കിട്ടൂല. ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ പരിപാടി ഒക്കെ. അപ്പോ നമ്മൾ അല്ലാഹു തആല നിശ്ചയിച്ച നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ തെറ്റുപറ്റി പോകും, ഹറാമൊക്കെ അറിയാതെ കണ്ടു പെട്ടെന്നൊക്കെ ചെയ്തു പോകുന്നെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് പൊറുക്കലിനെ തേടി, പഠിച്ചോനെ ഞാൻ അറിയാതെ, അള്ളാഹിനോടൊരു സോറി പറഞ്ഞാൽ, ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും. മനുഷ്യന്മാരല്ലേ സ്വീകരിക്കാത്തുള്ളൂ, അള്ളാഹു തആല സ്വീകരിക്കും, അള്ളാഹു സന്തോഷിക്കും. അവന് തെറ്റ് തിരുത്തിയല്ലോ, അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അത് പൊറുക്കാൻ വേണ്ടി ഖേദത്തോടുകൂടെ റബ്ബിനോട് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാഹു തആല പൊറുക്കും. നിസ്കരിച്ചിട്ട് ദുആർക്കുക, അല്ലാഹു തആല നമ്മളെ നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ഏതായെങ്കിലും മരിക്കുന്ന മുമ്പ് എന്ത് അപ്പുറപ്പുറക്കായാലും മരിക്കുന്ന സമയത്തേക്ക് നല്ലൊരവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തണം. ലാ യമൂതുന്ന അഹദുക്കും ഇല്ലാ വഹുവ യുഹ്സിനുൽ ളന്ന ബില്ലാഹ്. നല്ലൊരു പ്രതീക്ഷയുള്ളൊരവസ്ഥയിലേക്ക് മരിക്കുന്ന മുമ്പ് നമ്മൾ എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ രൂപത്തിലേക്ക് നീങ്ങണം. എപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ മരണങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ? എത്രയോ ആളുകൾ, എത്രയോ. ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ഒരു റേഞ്ചിന്റെ കലാമേള, അതിന്റെ ഒരു സമാപനത്തെ ജബ്ബാർ ഉസ്താദിന്റെ അനുസ്മരണമൊക്കെ ആയിട്ട് പോയപ്പോ ആ വിഷയമൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല, ജബ്ബാർ ഉസ്താദൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. അപ്പോ അവിടെ നമ്മൾ ഈ ജില്ലയിൽ തന്നെ അവിടെ ജബ്ബാർ ഉസ്താദിന്റെ പേരിലും അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിന്റെ പേരിലും ദിക്ർ ചൊല്ലി 26 മദ്രസ കൂടി ആ ഒരു പരിപാടിയിൽ, മദ്രസകളിലെ കുട്ടികളെല്ലാം ഉണ്ട്, 26 മദ്രസയിലെ കുട്ടികൾ അവിടെ വെച്ച് ദ്വാരക്കാണ്.
അവര് ഫാത്തിഹയും തഹ്ലീലും ചൊല്ലിട്ട് ദ്വാരക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടികളോട് കൂടെ ഞാൻ അന്ന് അവിടെ ആ രാവിലെ തലേ ദിവസം ഒരു അസുഖവുമില്ല, ഒരു 30 വയസ്സായ ഒരു പെണ്ണ് സഹോദരി മരണപ്പെട്ടു പോവാണ്. വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴത്തിന് ഖബറിലേക്ക് എത്തി. അങ്ങനെ മഗ്‌രിബിന്റെ ശേഷം നടക്കുന്ന സദസ്സിൽ ഈ സഹോദരിക്കും അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിനോടുകൂടെ ജബ്ബാർ ഉസ്താദിനോടുകൂടെ ഇത്ര കുട്ടികൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഒരു സാധാരണ പെണ്ണിനും കൂടി ആ കൂട്ടത്തിലേക്ക് കൂട്ടി ദ്വാരക്കണമെങ്കിൽ ആ പെണ്ണ് സാധാരണ പെണ്ണല്ല, എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടാകും. ഞാൻ എന്റെ കൂടെ വന്ന ആളോട് പറഞ്ഞു, എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടാകും. ഇത്ര കുട്ടികൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് അവളുടെ ഖബറിലെ ആദ്യ രാത്രിയിൽ തഹ്ലീലും ദിക്റും മഹാന്മാരായ ഉസ്താദുമാരോട് കൂടെ അവൾക്ക് കൂടി ഹദിയ ചെയ്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ അപ്പോ അവരെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരൊക്കെ പറഞ്ഞതെന്താണെന്നറിയോ? അവരാ കുടുംബം തന്നെ അവരറിയുന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഈ ദിക്റിന് ദുആന്റെ മജ്‌ലിസ് ദുആ ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഉസ്താദുമാർ തങ്ങന്മാർ ഈ ദുആർപ്പിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിനോട് വലിയ താല്പര്യമുള്ള ഒരു കുടുംബമാണ്. അതിന് വലിയൊരു ഉണ്ട് താല്പര്യമുള്ള, അതിനെ ബഹുമാനിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു പെണ്ണ് ആളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മരണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വരുമ്പോ ഇതുപോലത്തെ ദുആകളും നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷയുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് അള്ളാഹു നമ്മളെ എത്തിക്കട്ടെ. ജീവിതം നന്നാവാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു കാരണമാകട്ടെ. അതിനോടുകൂടെ മജ്‌ലിസ് നൂർ നിസ്കാരം ജമാഅത്തായിട്ട് കഴിയുന്നത്ര ജമാഅത്തിന്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. എല്ലാത്തിനും സത്യസന്ധത. ഇന്നല്ലാഹ ത്വയ്യിബുൻ ലാ യഖ്ബലു ഇല്ലാ ത്വയ്യിബ. എങ്ങനെയെങ്കിലും മജ്‌ലിസാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉംറാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല, എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അള്ളാഹു പരിശുദ്ധനാണ്. ലാ യഖ്ബലു ഇല്ലാ ത്വയ്യിബ. നല്ലത് മാത്രമേ അള്ളാഹ് കബൂൽ ചെയ്യുള്ളൂ, ആ നിലക്ക് ഹലാലായതുകൊണ്ട് മര്യാദക്ക്. അപ്പൊ അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ ഈ സദസ്സും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. സ്ഥാപനത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ബെൽത്തങ്ങാടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയും ദാറുസ്സലാം സെന്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം ദീനി വിദ്യാഭ്യാസ ഇൽമും അതുപോലെ തന്നെ ദീനി ദഅവത്തും ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് ബിദ്അത്തുകാരൊക്കെ എങ്ങനെ പരിശുദ്ധമായ ദീൻ ഖുർആനിന്റെ ആയത്തുകൾ വളച്ചൊടിക്കുന്നു, സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു, ബിദ്അത്തിലേക്ക് ആളുകളെ കൂടുതൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിനെ ജനങ്ങളിലേക്ക് ജനകീയമായ നിലക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ശരിയായ ഖുർആനിന്റെ ആശയങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം വ്യാപകമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വഴുന്നു പറഞ്ഞു പോകും. വഴുതിനാരാ വരുന്നത്? നമ്മുടെ ആൾക്കാർ വരും, അതിങ്ങനെ കേട്ട് അതിന്റെ കുറെ ആളുകൾ കേൾക്കും. എല്ലാം നമുക്ക് അപ്പോ നമ്മളിതിനെ പ്രതിരോധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒരാൾ നമ്മുടെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് ബിദ്അത്തിലേക്ക്, അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഒരു പരിഹാരമായ നിലക്ക് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിന്റെ പ്രചരണം, അതിന് പറ്റിയ പണ്ഡിതന്മാരെ, തയ്യാറുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ, കുറെ പൈസയും കുറെ ബുക്കിംഗ് ആക്കിയിട്ട് കുറെ അങ്ങനെ ആക്കുന്ന ആ ഒരു ദായിമാരല്ല ഇനി സമൂഹത്തിന് ആവശ്യം. ഇൻ അജ്രിയ ഇല്ല അലാ റബ്ബിൽ ആലമീൻ. എന്റെ കൂലി എന്റെ റബ്ബ് തരും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന പ്രബോധകന്മാരെയാണ് ഇനി ദീനിന് ആവശ്യം. എന്റെ കൂലി നിങ്ങൾ തന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, റബ്ബ് എന്റെ കൂലി തരും എന്ന് പറഞ്ഞ് ലം യഖ്ശ ഇല്ലല്ലാ, അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ ഭയപ്പെടാതെ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ഭയപ്പെടുന്ന നല്ല ദീനി പ്രബോധകന്മാർ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അതിനുവേണ്ടി ഒരു നല്ലൊരു ദഅവാ കേന്ദ്രം, നല്ല ദായിമാരുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കുറെ ആലിമീങ്ങൾ വേണം, മുദരിസന്മാർ വേണം. അതോടുകൂടെ കർണാടകയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ദഅവത്ത് എത്തിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സംവിധാനത്തിനെ പറ്റിയാണ് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അള്ളാഹു നമ്മുടെ സ്വപ്നം പൂർത്തിയാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യണം. അങ്ങനെയുള്ളൊരു വിദ്യാഭ്യാസ ദഅവാ സംവിധാനമാണ് ദാറുസ്സലാം. ഞാനിത് പറയലിന്റെ ഒരു കടമയാണ്. കാരണം ഈ പരിപാടികൾക്ക് വരുമ്പോ ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകണം. സ്ഥാപനം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു അത്ഭുതമാണ്. ഇതുപോലെ സദസ്സ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകും. ആ പറയുമ്പോ എപ്പോഴെങ്കിലും ആളുകൾ ആ പറഞ്ഞതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഒരു ദഅവാ പ്രവർത്തനത്തിന് സഹായിക്കണമെന്ന് തോന്നുമ്പോ, ഇപ്പോഴല്ല, സ്ഥാപനത്തിന് ആവശ്യമായ സമയത്ത് അല്ലാഹു ആ ഭാഗ്യമുള്ള ആളുകൾ അവിടേക്ക് എത്തിക്കും. ഒരു ദിവസത്തെ എന്റെ ചെലവ്, ആ കോളേജിന്റെ ഒരു ദിവസത്തെ ചെലവ് ഞാൻ കൊടുക്കാം, എന്റെ ആവശ്യം ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്, ദ്വാർപ്പിക്കണമെന്ന് പറയാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി, ഒരു ദായി എന്റെ ചെലവിൽ, എനിക്ക് ഏതായാലും ഇതിന് സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല, എന്റെ മക്കളെ റബ്ബി തന്നു, ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും എല്ലാം എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് നിയമത്തുകൾ, പക്ഷേ എനിക്ക് എന്റെ റബ്ബിനെ പറ്റി ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും
സാധിച്ചിട്ടില്ല, എൻ്റെ മക്കളെ അതിന് പഠിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാലും എനിക്ക് അള്ളാഹു തന്ന സമ്പത്തിൽ നിന്ന് ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായി വരുന്ന മക്കളെ, കോളേജിൽ കുട്ടികൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഭൗതികമായ ശമ്പളവും മറ്റൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വേറെ സ്ഥാപനത്തിൽ പറയും, ഇതിൽ പറഞ്ഞാൽ 20 ലക്ഷത്തിന്റെ ജോലി അവിടെ ദുബൈയിലുണ്ട്, ഷാർജയിൽ അത്ര വലിയ പണി കിട്ടും, ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ അങ്ങനെയാകും, ചാനലിൽ വായിക്കും, അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദാറുസ്സലാമിൽ പറയാറുള്ളത്, പാരന്റ്സിനോടും പറയും, ഇവിടെ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഉഖ്റവിയായ ആലിമീങ്ങൾ ആ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെ, പിന്നെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും, ആ നിയ്യത്തോടു കൂടെ വരുന്നവർ മാത്രമേ ഇവിടെ ചേർന്നാൽ മതി എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ അതിന് ദുആ ചെയ്യുകയും നിങ്ങളെ കൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പിന്നീട് വെൽത്തങ്ങാടി ദാറുസ്സലാം സെന്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടുത്തെ ഉസ്താദുമാർക്കൊക്കെ അറിയാം, അവർക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ചെലവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു സ്പോൺസർഷിപ്പ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു നേരത്തെ ചായെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ, അള്ളാഹു നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇതുപോലത്തെ മോമിനിയങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. ഒരുപാട് വലിയ വലിയ ആളുകളെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക ദുന്യാവിന്റെ ആൾക്കാരെ മുമ്പിൽ പോയിട്ടൊന്നും പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഇസ്സത്ത് ഇതന്നെയാണ്. ദീനിന്റെ ആൾക്കാരോട്, സാധാരണക്കാരായ ആൾക്കാരോട് ഇങ്ങനെ പറയാ, അവരെന്തെങ്കിലും കൊടുക്കട്ടെ, അത് മതി. അതാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയ പൈസക്കല്ല നമുക്ക് ആവശ്യം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. മജ്ലിസ് നൂറിലേക്ക് കടക്കാണ്. അള്ളാഹു തആല ഈ സദസ്സിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച് മാഷാ അല്ലാഹ് നല്ലൊരു സദസ്സ്, നല്ലൊരു മജ്ലിസ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചു. അള്ളാഹു ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ സഹോദരന്മാർക്കും അല്ലാഹു ഖൈറും ബർക്കത്തും കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മളെ പ്രവർത്തകന്മാർ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു, മറ്റേ 10-ാം തീയതി അല്ലേ, പറപ്പു അറിയില്ലേ, 10-ാം തീയതി അവിടെ നല്ലൊരു പ്രഭാഷണം, സമസ്തയുടെ നല്ല സമ്മേളനം നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും അതിനെ, നമ്മളൊക്കെ ഒരു വലിയ ഒരു പിന്നെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. സമസ്തയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, അതിനു വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാം മഹാന്മാരുടെ നോട്ടം നമുക്കുണ്ടാകും. ജബ്ബാർ ഉസ്താദിനെ പറ്റി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇനിയും ചുരുങ്ങിയത് നിർത്താൻ കഴിയില്ല, കാരണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജബ്ബാർ ഉസ്താദിനെ മനസ്സിലാക്കിയതൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് ഞാനത് കടക്കാതെ നിൽക്കുന്നതാണ്. അല്ലാഹു തആല ഉസ്താദിന്റെ ദർജ അല്ലാഹു ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ. പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അവസാനിപ്പാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും. ജബ്ബാർ ഉസ്താദിനെ അനുസ്മരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ ഓരോ ദിവസവും ജബ്ബാർ ഉസ്താദിന്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിയുന്നവരാണ് നമ്മളൊക്കെ. അല്ലാഹു തആല ഉസ്താദ് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച ആ വഴിയിൽ, ആ മാർഗത്തിൽ വളരെ വിനയാന്വിതരായിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ആഡംബരങ്ങളും ആർഭാടങ്ങളും ഇല്ലാതെ താഴ്മയോടുകൂടെ നമുക്കിടയിൽ നേതൃത്വം നൽകിയ വലിയ മഹാനായ പണ്ഡിതനാണ്. അല്ലാഹു തആല ഉസ്താദിന്റെ ആ ഒരു വഴിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ മജ്ലിസ് തുടങ്ങുകയാണ്. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم وصل مثل ثواب ما قرأناه هذه هدية واصلة ورزقية ورحمة نازلة بركة باهية إلى حضرة نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أرواح سادات البدرين رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم شفعهم فينا يا أرحم الراحمين. اللهم بلغهم منا السلام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. استغفر الله العظيم 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 استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. أبدأ باسم الواحد حمدا له بالعدد صلى على محمد والآل وسلام الله. أدعوك يا مولانا نبيا لبدر بدرنا محمد نبينا صل عليه يا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. أبو بكر عمر عثمان ثم حيدر نزل لعوف آمر وطلحة بن عبيد الله. لا زبير يبرئ سعد سعيد هاني أسعد إمران وأبي عبد الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. أوسن بالمخسي وليس إياس يسدع أوسن أبو شيخ سيد مولود عبد الله. بشر خبيب صائب أمر عبيد حاتب بدير وهب سابب أبو حبيب عبد الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. براء خباب أبو حبة وسعد مصعب بحاث ومعتب أبو لبابة عبد الله. تميمهم ومرارة أبو قتادة عتبة تميمنا وعمارة وعتبة بن عبد الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. تميمهم وعبادة ومؤدب عكاشة تاجا قتادة عقبة أبو لسرمة عبد الله. ثعلبة والحارث وثابت والحارث سيف أمير حارث أبو لحيثم عبد الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.
إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي صلى وسلم ربنا على رسول نبينا محمد حبيبنا فكلنا يا ربنا فعلبة والحارث حارسة والحارث ثابتهم والحارث أبو المرصد عبد الله جبر ومثلاد وجبير أمير يفرج جبارهم أمر النجو سعيد عبيد عبد الله صلى وسلم ربنا على الرسول نبينا محمد حبيبنا فكلنا يا ربنا جابيرهم سعيد رجو أبود جانا ترتجو جودا حرام فرجوا شريعة ابن عبد الله حمزة حارث وهو حبيب مسته حاتبنا ثابت حسين سهيل عبد الله صلى وسلم ربنا على رسول نبينا محمد حبيبنا وكلنا يا ربنا حمزة حارث وهو رئيس وحارث حارثهم أمر سهو عن كلهم رضوان الله خلاد خالد وخوبي بوس أيهم أخو خلادنا أمر وخوريم سليمان عبد الله صلى وسلم ربنا على رسول نبينا محمد حبيبنا فكلنا يا ربنا خوات خارجة وخليد خليفة شكر خباب خارجة رخو عن كلهم رضوان الله ذري عبيد معبد زيد زياد مرسد ذكين سعد خالد أبو خزيمة عبد الله صلى وسلم ربنا على الرسول نبينا محمد حبيبنا فكلنا يا ربنا داء العصاة محمد سعد يزيد المعبد ذري خريش راسد عن كلهم رضوان الله تكفانا ومعوذ ومجزر ومعوذ ذهبي معاذ عايد أبو حذيفة عبد الله صلى وسلم ربنا على رسول نبينا محمد حبيبنا فكلنا يا ربنا إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي رضوان ربي عنكم يا أهل بدر منكم رضوان ربي عنكم يا أهل بدر منكم نرجو نجاة تكرم كونوا لنا يا هدى
ذخري ومسعود بذو علم يزيد العائد ذنبا عبيد ينفذ عن كلهم رضوان الله ربيعنا والآمر عامر عمير معمر رفيع والمنذر أبو المنذر عبد الله رضوان ربي عنكم يا أهل بدر منكم نرجو نجاة تكرم كونوا لنا يهودنا روحيلة ومحرر ورفاعة والمظهر رفيعة والمنذر عن كلهم رضوان الله زيد زياد مهرد حارس ومسعود جزء زيد أبو قيس وهذا زيد معاذ عبد الله رضوان ربي عنكم يا أهل بدر منكم أرجو نجاة تكرم كونوا لنا يهودنا زيد أبو داود ظهور زيادا يبرز زيد يزيد المهرز عن كلهم رضوان الله سهل بشير ثم سبيع سليم آنس سعد أبو الأسر وسهيل سليم عبد الله رضوان ربي عنكم يا أهل بدر منكم نرجو نجاة نكرم كونوا لنا يهودنا سعد أياس أخنس أبس بسلمة بسبس سهل وأوس فارس عن كلهم رضوان الله شاركنا الخير أسسا درس ما عليه خسا سمى سخيدا سيوسا آمر سجاع عبد الله رضوان ربي عنكم يا أهل بدر منكم نرجو نجاة نكرم كونوا لنا يهودنا سمسي أبو كبسة فسا يزيد خلاد النسا صاحي أبو صبر مشى عن كلهم رضوان الله صفوان عباد بصر حيب أبو هنس خسر صاحب يزيد صبيح سلامة عبد الله رضوان ربي عنكم يا أهل بدر منكم نرجو نجاة نكرم كونوا لنا يهودنا إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي എല്ലാ ബലാവും ആഫത്തും എടങ്ങേറുകൾ മുസീബത്തും ബദരീങ്ങളെ ബർക്കത്തിനാൽ എന്നെ കാക്കണം യാ റബ്ബന സാഫി അബുൽ വരസിയോദ് നബിയും യഖ്ലുസു സൈഫിയുഹു മുൽഹരിസു അൻകുല്ലഹിം റിദ്വാനുല്ലാഹ് വഹാകും അംറും മില്ലാ നദറും أياد آللا ضحاك عمير مرلا وجابر بن عبد الله إلا بلاهم آفة എടങ്ങേറുകൾ മുസീബത്തും എല്ലാ ബലാലും ആഫത്തും എടങ്ങേറുകൾ മുസീബത്താണ് എല്ലാ ബലാലും ആഫത്തും എടങ്ങേറുകൾ മുസീബത്തും ബദരീകളെ ബർക്കത്തിനാൽ എന്നെ കാക്കണം യാ റബ്ബന ضربا أبو حنة مضى عن كلهم رضوان الله طفيل رافع
وطفيل لنا وسويبت طليبهم سهر وطفيل سليط عبد الله എല്ലാ ബലാലും ആഫത്തും ഇടങ്ങേറുകൾ മുസീബത്തും ബദരീങ്ങളെ ബർക്കത്തിനാൽ എമെ കാക്കണം യാ റബ്ബന തുറം വഹാരിസത്തും ലിതുഹുരിൻ ഹദിയത്തും ഫതു ഖൈറൻ ഉമൈറൻ യുസ്ഖിതു അൻ കുല്ലിഹിം റിളവാനുല്ലാഹും ഖൈറു ഫാരിസത്തും ലലാ ഹറാമിറും منذر لنا لهم معاذ حافظا أبو سليط عبد الله لا بلال آفة ندغيرകൾ മുസീബത്തും ബദരീങ്ങളെ ബർക്കത്തിനാൽ എമെ കാക്കണം യാ റബ്ബന അബു അയ്യൂബ് ലാഹറ ആമിറുൽ ആസിം ലലാലന്നൻ ഉമൈറൻ വായില عن كلهم رضوان عقبة أمر رافع عبدة سعد مهدأ عبادة والرافع أبو لمسعود عبد الله إلا بلال آفة يدغيرകൾ മുസീബത്തും ബദരീങ്ങളെ ബർക്കത്തിനാൽ എമെ കാക്കണം യാ റബ്ബന حبال وسيمات أمار عتبات أمير عن كلهم رضوان الله النام خلاد ونعمان سعد مصبرا أزرا مغيث فابرا أبو سلمة عبد الله إلا بلال آفة يدغيرകൾ മുസീബത്തും ബദരീങ്ങളെ ബർക്കത്തിനാൽ എമെ കാക്കണം യാ റബ്ബന ഇലാഹി അൻത മഖ്സൂദി ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك മത്ലൂബി തന്നം വബാവാസൂരിയും മറ്റുള്ളതിന് അടങ്കലും ബദരീങ്ങളെ ബർക്കത്തിനാൽ ശിഫയാക്കണം യാ റബ്ബന വസറത്തും വവാലീനും വവദകാതബ്ത വൈലം വസാബീതും വവ അൻ കുല്ലിഹിം رضوان الله فربات رافع رفع أنا أبو سينا نفع فاكهنا عوف صفا سعد وحارث عبد الله ذنا وبابا سوري മറ്റുള്ളതിന് മടങ്ങലും ബദരീങ്ങളെ ബർക്കത്തിനാൽ ശിഫയാക്കണം യാ റബ്ബന ഫയസീദു അനസത്തും റിഫാഅത്തും ഉബാദത്തും വഫ വൽ ഹാരിസത്തുൽ മുസ്തഫ അൻ കുല്ലിഹിം റിളവാനുല്ലാഹ് ഖുതുബാത്തു മിഖ്ദാദും വഖുദാമത്തു ഖൗലിയുൻ ഖൈസും വമസ്ഊദും ഖൈസും സുറാഖത്തു അബ്ദുല്ലാഹ് ദന്നം വബാവസുരി മറ്റുള്ളതിന് മടങ്ങലും ബദരീങ്ങളെ ബർക്കത്തിനാൽ ശിഫയാക്കണം യാ റബ്ബന ഖൈസും സുറാഖത്തും സുഖുബാത്തു സബാത്തും ഖൈസും മുഅത്തിബും
عن كلهم رضوان الله كعب سماك مالك مسعود عمرو مالك كعب معاذ مالك أبو لخالد عبد الله ധന്യം ബാബാസുരയും മറ്റുള്ളതിന് മടങ്ങലും ബദരീങ്ങളെ ബർക്കത്തിനാൽ ശിഫയാക്കണം യാ റബ്ബന കഅബും റിഫാഅത്തു മാലികുൻ അംറും വസലമത്തു മാലികുൻ കാദാ ഉമാറത്തു മാലികുൻ അൻ കുല്ലിഹിം റിദ്വാനുല്ലാഹ് ലിബദാതു സഹലും മഅകലു സഹലും ബിലാലും ആഖിലു നീലം മുഈനു നൗഫലു ഹാദാ നസീലു അൽഹംദുലില്ലാഹ് ധന്യം വബാബാസുരയും മറ്റുള്ളതിന് മടങ്ങലും ബദരീങ്ങളെ ബർക്കത്തിനാൽ ശിഫയാക്കണം യാ റബ്ബന ومالكم ومراب عقيل يعمل ليلا وليلا يعدل عن كلهم رضوان الله معن سليم سالم عمرو عمير أركم مبشر والعاصم أبو منير عبد الله ധന്യം വബാബാസുരയും മറ്റുള്ളതിന് മടങ്ങലും ബദരീങ്ങളെ ബർക്കത്തിനാൽ ശിഫയാക്കണം യാ റബ്ബന إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي ദാഹമൗതദ് കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കോഴിനെ കാട്ടിടും നേരം ലഈനവനാട്ടുവാൻ ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബന മസ്ഊദുഹും വൽആസിമു അബുൽ ഹംസത സാലിമു മാലികുനാ വൽആസിമു അൻ കുല്ലിഹിം റിദ്വാനുല്ലാഹ് نعمان سفيان لنا نعمان عدنان سنا نعيمان سنا نعمان معن عبد الله ദാഹമൗതദ് കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കോഴിനെ കാട്ടിടും നേരം ലഈനവനാട്ടുവാൻ ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബന نعمان سلبة سنان الأمر ودرة لنا نعمان عتبان لنا عن كلهم رضوان الله وهب وعباد سواد عبد الرحمن دوا والعاصم الأمير وقدنا وزيد عبد الله ദാഹമൗതദ് കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കോഴിനെ കാട്ടിടും നേരം ലഈനവനാട്ടുവാൻ ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബന خارجة سباد ثابت نعمان وبادية المسعود عن كلهم رضوان الله وبيل عثمان وهلال وعبد ربه هودا عبيد ثم هلال معاذ عبد الله ദാഹമൗതദ് കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കോഴിനെ കാട്ടിടും നേരം ലഈനവനാട്ടുവാൻ ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബന ആദിൻ അബ
أبو طلحة ياوي بعض ربيت به هذا تمام منتهي عن كلهم رضوان الله لا رب سواك أعلى من كل آفات بلا لكن مصيبات ولا أنت تهميني يا الله لا رب سواك أعلى من كل آفات بلا لكن مصيبات ولا أنت تهميني يا الله ദാഹമോത്തത് കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കോയിനെ കാട്ടിടും നേരം ലൈനവനാട്ടുവാൻ ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബന യസ്സിർ സകാറാത്തില്ലിയ തുമീതു ദീനൽ മുൻജിയ യാ മൻ ബഖിയൻ ഹാവിയ ഖൈരി ദവാമയ അല്ലാഹ് യസ്സിർ സകാറാത്തില്ലിയ തുമീതു ദീനൽ മുൻജിയ യാ മൻ ബഖിയൻ ഹാവിയ ഖൈരി ദവാമയ അല്ലാഹ് യസ്സിർ സകാറാത്തില്ലിയ തുമീതു ദീനൽ മുൻജിയ യാ മൻ ബഖിയൻ ഹാവിയ ഖൈരി ദവാമയ അല്ലാഹ് ദാഹമോത്തത് കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കോഴിനെ കാട്ടിടും നേരം ലൈനവനാട്ടുവാൻ ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബന യാ മൻ ദുഇലാമിയ സിത്തീന തമ്മത് സല്ലിയ മുൻജിയ ആമീന സല്ലിം യാ അല്ലാഹ് ദാഹമോത്തത് കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കോഴിനെ കാട്ടിടും നേരം ലൈനവനാട്ടുവാൻ ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബന മജ്ലിസുന്നൂർ നമ്മൾ ബദരീങ്ങളുടെ അസ്മാവുകൾ പറഞ്ഞു. യാസ് പരിപാടിയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും നിർബന്ധമായിട്ടും അവിടുത്തെ സാഹചര്യം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സമസ്തയുടെ ആ ഒരു ഇസ്സത്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും ആ പരിപാടി 10-ാം തീയതിയും 19-ാം തീയതി നടക്കുന്ന കന്യാന പരിപാടിയിലൊക്കെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു സമസ്തയുടെ ഖാദിമികളായി ജീവിച്ച് ആ ആലിമീങ്ങളൊക്കെ മരിച്ചതുപോലെ സന്തോഷത്തിൽ മരിക്കാൻ തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. എല്ലാവരും യാസീന് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കരുത്. യാസീന് മൈക്കിൽ ഓതി തരും. അതിനോട് കൂടെ ഓതി നല്ലൊരു നെയ്യത്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ സംഖ്യ ഏൽപ്പിക്കുക. അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ സദഖയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീക്കിത്തരട്ടെ. കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവരാണ്, ജോലി ചെയ്യുന്നവർ, കൃഷി ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ അള്ളാഹു ധാരാളം ബർക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. എല്ലാവരും സ്ത്രീകളും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു നിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് നല്ല സഹകരിക്കണം എല്ലാവരും. ബിസ്മില്ലാഹിൽ അൽ-ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ولهم فيها منافع ولا يحزنك قولهم منه توقدون وليس خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. انما بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس
മിനൽ ജന്നതി വന്നാസ്. ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇസ്മുൽ അഅ്ലം കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്താൽ ഏതൊരാൾക്കും എപ്പോഴും ദുആക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇസ്മുൽ അഅ്ലം അള്ളാഹു അത് പറയാനും ചൊല്ലാനും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അസ്മാഇൽ 99 3 സ്ഥലങ്ങളിൽ 3 ഇസ്മുകളെ പറ്റി മഹാന്മാരെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇസ്മുൽ അഅ്ലം അത് മാത്രം എല്ലാവരും ഒന്ന് ചൊല്ലി നമ്മുടെ എല്ലാ ദുആവും അല്ലാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം യാ ദൽ ജലാലി വൽ ഇക്റാം യാ അല്ലാഹ്. യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം യാ ദൽ ജലാലി വൽ ഇക്റാം യാ അല്ലാഹ്. യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം യാ ദൽ ജലാലി വൽ ഇക്റാം യാ അല്ലാഹ്. യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം യാ ദൽ ജലാലി വൽ ഇക്റാം യാ അല്ലാഹ്. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله. സദസ്സ് ദുആയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ പുറമെ ആരെങ്കിലും ഈ സദസ്സിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യമായ ആവശ്യങ്ങൾ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവർ സദഖ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിലേക്ക് ഇറച്ചി കൊടുത്തവർ, അരി കൊടുത്തവർ, സ്ഥലം കൊടുത്തവർ, മറ്റുള്ള പ്രവർത്തിച്ചവർ, അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ഖൈറും ബർക്കത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അറിയിക്കുക, അതിലേക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കണം. ഇനി സജീവമായ നിലക്ക് പരിശുദ്ധമായ ദീനിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ദഅവാ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ നാട്ടുകളിൽ SKSSF-ലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ബെൽത്തങ്ങാടി ദാറുസ്സലാം ക്യാമ്പസിൽ എല്ലാ മാസവും അവസാനത്തെ ഞായറാഴ്ച ഇതുപോലത്തെ മജ്‌ലിസുണ്ട്. എല്ലാ മാസവും അവസാനത്തെ ഞായറാഴ്ച അസ്തമിച്ച രാത്രി ഈ മാസം 24-ാം തീയതി ഉണ്ട്. ബദരീങ്ങളുടെ മഹത്വം കൊണ്ടും ബറക്കത്ത് കൊണ്ടും ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങളും ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നിറവേറപ്പെടുന്ന, പൂർത്തിയാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സദസ്സാണ്. പല ആളുകളും പലപ്പോഴും അനുഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മഹത്തായ സദസ്സാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് സൗകര്യപ്പെടുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. എല്ലാ മാസവും അവസാനത്തെ ഞായറാഴ്ച ബെൽത്തങ്ങാടി ദാറുസ്സലാം ക്യാമ്പസിൽ നടക്കുന്ന മജ്‌ലിസ് നൂർ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ടായിരിക്കണം. സൗകര്യപ്പെടുന്നവരൊക്കെ വന്ന് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആ സ്ഥാപനമൊക്കെ കണ്ട്, അത് വലിയൊരു പദ്ധതിയായി. ഇപ്പോൾ 5 ഏക്കർ സ്ഥലം വാങ്ങി സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിലേക്ക് കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ പുറമെ തന്നെ ദാറുസ്സലാമിൻ്റെ കീഴിൽ മറ്റൊരു സഹോദരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 1 ഏക്കറിലധികം സ്ഥലം തന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ ബിൽഡിംഗ് എടുത്ത് പാവപ്പെട്ട അനാഥകളും അഗതികളുമായ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനം. അതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ജബ്ബാർ ഉസ്താദിന് ഇങ്ങനെ ഓർമ്മ വരികയാണ്. ജബ്ബാർ ഉസ്താദ് ഓരോ ആളുകളെ അങ്ങോട്ട് അയക്കുകയാണ്, അവിടെ പോയിട്ട് അത് ചെയ്തു കൊടുക്കണം. ഒരാളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഞാൻ പിന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകും. ദാറുസ്സലാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജബ്ബാർ ഉസ്താദ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുക്കലേക്ക് വിളിച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ നിന്റെ ജാഗ കൊടുക്കണം. കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വിലയുള്ള ജാഗ ജബ്ബാർ ഉസ്താദ് ചോദിക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ പഴയ കാറും ഈ പഴയ ഡ്രസ്സും നടക്കുന്നത് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാന്ന് വിചാരിക്കരുത്. എന്ത് ചോദിച്ചാലും കൊടുക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. ഇത്ര വലിയ സ്ഥലം, ഇത്ര വിലയുള്ളൊരു സ്ഥലം ഉസ്താദ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ സഹോദരൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്നും വിളിച്ചിരുന്നു. അതിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് അടുത്ത 17-ാം തീയതി മംഗലാപുരത്ത് ആ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ദാറുസ്സലാം ഇങ്ങനെ ഉസ്താദിൻ്റെ ഒക്കെ ആ നോട്ടത്തിൽ, പൊരുത്തത്തിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുന്ന നിലക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അതിന് നിങ്ങളൊക്കെ സമസ്തയെ സ്നേഹിക്കുന്ന
ദീനിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരുടെ എല്ലാ സഹകരണവും സ്നേഹവും ഒക്കെയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒഴിവുള്ളപ്പോൾ ആ ക്യാമ്പസിൽ വന്ന് അതിനുള്ള പിന്തുണ, അതിനുള്ള സഹകരണം നൽകണം. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. എല്ലാ പദ്ധതികളും പ്രവർത്തനങ്ങളും അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات تسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات تطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم وبالشهداء البدريين وبسائر الصحابة أجمعين أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا وعن أهل بلدنا وبيتنا هذا السم الناقع الداء القامع والوباء القاتل إنك مجيب سامع وأن تصرف عنا الطاعون والوباء. اللهم نور بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك أبداننا وخلص من الفتن أسرارنا واشغل بالاعتبار أفكارنا. اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا واسمنا فيما بقي من أعمالنا. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم وصل وبلغ ثواب قراءتنا بركة دعائنا وصلاتنا إلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إلى حضرة ساداتنا أصحاب الآباء الخمسة رضي الله عنهم إلى حضرة ساداتنا أصحابه البدريين رضي الله عنهم. الله رحم الراحماയ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ റാസിഖായ റഹീമായ റഊഫായ ലത്തീഫായ തമ്പുരാനെ റസ്സാഖായ ഫത്താഹായ വഹാബായ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഈ ചൊല്ലിയ അസ്മാഉകളും അദ്കാറുകളും പടച്ചവനെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ സൂറത്തുകളും ആയത്തുകളും ഇവിടെ ചെയ്ത സദഖകളും സംഭാവനകളും ഭക്ഷണ വിതരണങ്ങളും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ ഇവിടെ ഓതിയ മൗലിദുകളും സദസ്സുകളും കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. ഇതിന്റെ സവാബ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഹളറത്തിലേക്ക് റൗളാ ശരീഫിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടത്തേക്ക് നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ നോട്ടവും പൊരുത്തവും സന്തോഷവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അവിടത്തോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് ഞങ്ങളെ ഖൽബിൽ നീ ഏറ്റി തരണേ റഹ്മാനെ. ആ മഹബ്ബത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഈമാൻ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങളെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ബദരീങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരെ സഹായിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളെ ഉമ്മത്തിനെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ ഇദാഇന്റെ മേലും ഞങ്ങളെ നീ വിജയിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ബദരീങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് കാവൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഉദ്ദേശങ്ങളെ പൂർത്തിയാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഇവിടെ കൂടിയ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക്, മുഅ്മിനാത്തുകൾക്ക്, ആണുങ്ങൾ, പെണ്ണുങ്ങൾ, കുട്ടിയവർ, കുട്ടികൾ, വലിയവർ, ഉസ്താദുമാർ, മറ്റെല്ലാവർക്കുമുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങൾ, മുറാദുകൾ അല്ലാഹു നീ പൂർത്തിയാക്കണേ തമ്പുരാൻ. അല്ലാഹു മഹാനായ സയ്യിദുനാ സയ്യിദുൽ ഖൗം അബുൽ അബ്ബാസ് ഖദർ അലൈഹിസ്സലാം തങ്ങൾ ഹളറത്തിലേക്ക് ഈ സദസ്സിന്റെ സവാബ് ചേർക്കണേ അല്ലാഹ്. മഹാന്മാരായ അസ്ഹാബുൽ കൗഫ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവർ ഹളറത്തിലേക്ക് ഇതിന്റെ സവാബ് ചേർക്കണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങൾ ഓതിയതിന്റെ കൂലി കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരെ ദറജകൾ നീ ഉയർത്തണേ റഹ്മാനെ. അവരെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, മഹാനായ ഗൗസുൽ ആദം ശൈഖ് മുഹിയുദ്ദീൻ ഖുതുബുൽ അഖ്താബ് മുഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ الجيلاني قدس الله سره شيخنا سلطان العارف سيد احمد الكبير رفاعي قدس ولاحظ شيخنا سلطان الخواجه معين الدين الجشتي الاجميري
قدس الله سره وإله شيخنا قطب الزمان وسيلتنا إلى الله قطب الزمان سيد علوي المنبرمي قدس الله سره اللهم إلى شيخنا الشيخ حسين الجفري الحضرمي قدس الله سره മഹാന്മാരെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ ചേർക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹു മഹാനായ ശൈഖുനാ ശംസുൽ ഉലമായി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ്, മഹാനായ ശൈഖുനാ തബ്ബഞ്ച് ഉസ്താദ് ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ്, മഹാനായ ശൈഖുനാ കണ്ണീദ് ഉസ്താദ് ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ്, ഒരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ മുതൽ അവസാനം വഫാത്തായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുനാ ജബ്ബാർ ഉസ്താദ് വരെയുള്ള എല്ലാ ആലിമീങ്ങളുടെ സാദാത്യങ്ങളുടെ സമസ്തയുടെ ഉലമാക്കളുടെ സാദാത്യങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് മഹാനായ PMS കോയ തങ്ങൾ ഫഖീത്തങ്ങള് തുടങ്ങിയ എല്ലാ മഹാന്മാരിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. അവരുടെ ദറജ നീ ഉയർത്തണേ അല്ലാഹ്. മഹാനായ സയ്യിദ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് അബൂബക്കർ മടവൂരി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് മഹാനവരുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ ചേർക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ ബന്ദറിലും ഉള്ളാളത്തും കാജൂരും ജാവക്കല്ലും ഈ പരിസരങ്ങളിലൊക്കെ മറവട്ടെടുക്കുന്ന അടിയാർക്കണ്ണൂർ ബസോട്ട് ഈ പരിസരങ്ങളിലൊക്കെ മറവട്ടെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് ഔലിയാക്കന്മാരുണ്ട് റഹ്മാനെ. ഈ നാടിന്റെ അടുത്തൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് ഔലിയാക്കന്മാർ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞതും അറിയാത്തതുമായ മഹാന്മാർ നീ അവരെ ഖബറിലേക്ക് ഇതിന്റെ സവാബ് ചേർക്കണേ അല്ലാഹ്, എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാൻ. അവരെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചെയ്തു പോയ എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും പുറത്ത് മാഫാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് നീ പൊറുക്കണേ തമ്പുരാനെ. മാതാപിതാക്കൾക്ക് പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. സഹോദര സഹോദരിമാർക്ക്, ഭാര്യ മക്കൾക്ക്, കുടുംബങ്ങൾ, കൂട്ടുകാർ, സഹോദര സഹോദരിമാർ, സഹായിച്ച സ്നേഹിച്ച സഹകരിച്ച എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും നിങ്ങളെ ഈ പ്രവർത്തകന്മാർക്കും എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ സദസ്സിലേക്ക് തമ്പുരാനെ സംഭാവന തന്നവരുണ്ട്, ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവരുണ്ട്, ഇതിനു വേണ്ടി ഭക്ഷണം നൽകിയവരുണ്ട്, ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കിയവരുണ്ട്. റബ്ബേ നീ അറിയുന്നവനാണ്. അതിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ബദരീങ്ങളെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു നിന്റെ തൃപ്തിയിലും പൊരുത്തത്തിലുമായി ഇനിയുള്ള ജീവിതം ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാമിലായ ഈമാൻ നൽകണേ അല്ലാഹ്, മുഅ്മിനായി മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ ആ സമയത്ത് പിശാചിന്റെ ശർറിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ പുറത്ത് മാഫാക്കണേ അല്ലാഹ്, ഈമാൻ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും കൂട്ടുകാർക്കും എല്ലാവർക്കും പടച്ചവനെ ഹുസ്നുൽ ഖാത്തിമ നൽകണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗം കണ്ടു മരിക്കാൻ, സ്വർഗത്തിന്റെ അഹലുകാരനായി മരിക്കാൻ, സ്വർഗാവകാശിയായി മരിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. സന്തോഷമുള്ള മരണം നൽകണേ തമ്പുരാൻ. പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ പല ബന്ധപ്പെട്ട പല ആളുകളും ഖബറിലാണ് റഹ്മാനെ. മാതാപിതാക്കൾ മരിച്ചുപോയവർ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് റബ്ബേ. അതുപോലെ കുടുംബക്കാർ, ഉപ്പാപ്പുമാർ, ഉമ്മാമ്മമാർ മരിച്ചുപോയവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച ഞങ്ങൾ സ്നേഹിച്ച ഒരുപാട് ആളുകൾ ഖബറിലാണ് റഹ്മാനെ. ഖബറിന്റെ ഇരുട്ടറയിലാണ് റഹ്മാനെ. നീ അവരെ ഖബർ വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്, വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ദുആക്ക് വേണ്ടി, ബന്ധുക്കളുടെ ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ ദുആക്ക് വേണ്ടി ഖബറിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിത്തായുന്ന ആള് പിടിവള്ളിക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ, ആശിക്കുന്നത് പോലെ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ ദുആക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഖബറിൽ വെച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ റബ്ബേ. നീ അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ബദരീങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തേടുന്നു റബ്ബേ, നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ നേതാക്കന്മാർ ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്, ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. പലരെയും മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് റബ്ബേ. സ്ഥാപനം തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു തന്നവർ, ധൈര്യം തന്നവർ, സമ്പത്ത് തന്നവർ, ആത്മവിശ്വാസം തന്നവർ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. ഖബറിൽ കിടക്കുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ, പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ആഖിറം വിജയിപ്പിക്കണേ തമ്പുരാനെ. ഇവിടെ കൂടിയ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക്, ആണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ, ഒരുപാട് മുറാദുകൾ തമ്പുരാനെ നീ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ആരോഗ്യപരമായ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് അല്ലാഹു, പല നിലക്കുള്ള അസുഖങ്ങളെ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്. നീ
ശിഫ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. ഒരു ചെറിയ കിടാവ് അല്ലാഹുവേ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചയില്ലാതെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ കണ്ടു റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ നീ പരീക്ഷിക്കരുത് റഹ്മാൻ. നിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ വിജയിപ്പിക്കണേ തമ്പുരാനെ. നിന്റെ നിഅമത്തുകൾക്ക് ശുക്ർ ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ ആ പൊന്നുമോളുടെ കാഴ്ച നീ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ ആ പൊന്നുമോൾക്ക് ദീന് പഠിക്കാനും ഖുർആൻ ഓതാനും അത് കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ബദരീങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് റബ്ബേ. ചോദിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ സാധുക്കളാണ്, ഞങ്ങൾ അർഹതപ്പെട്ടവരല്ല. അല്ലാഹു നീ കൊടുക്കാൻ അർഹതപ്പെട്ടവനാണ്. നീ അർഹമുർ റഹീമാണ്, നീ റഹീമുൽ മസാകീനാണ്. അല്ലാഹുവേ നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്, നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇവിടെ പറയപ്പെട്ട ഓരോ ബദർ ശുഹദാക്കളുടെയും ഇവിടെ പറയപ്പെട്ട മശായിഖന്മാരുടെയും ഹക്ക് കൊണ്ട് ശിഫ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങൾ ഓതിയതിന്റെ സവാബിന് മഹാനായ ദാവൂദുൽ ഹകീം തങ്ങളെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങളൊക്കെ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ നിലക്കും മാരകമായ രോഗങ്ങളും, എല്ലാ ക്യാൻസർ, ഹാർട്ട് ബ്ലോക്ക് ഉള്ളവർ, കിഡ്നി ഫെയിലായിട്ട് നടുനമ്പലവും നടക്കാൻ കഴിയാത്തവർ, ഇരിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ പല ആളുകളെയും ഞങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റബ്ബേ. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണ് റബ്ബേ. നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്, ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്, ശിഫ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികൾ, ഞങ്ങളുടെ ആൺകുട്ടികൾ വിവാഹപ്രായമെത്തിയതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു അനുയോജ്യരായ ഇണകളെ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. നിന്നെ ഭയപ്പെടുന്ന ദീനീ ബോധമുള്ള നല്ല ഇണകളെ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ദീനിന്റെ മേൽ സഹായിക്കുന്ന ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. മംഗലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വിഷമിച്ചു നിൽക്കുന്നവർ, കുടുംബത്തിൽ റാഹത്തില്ലാത്തവർ, മക്കളില്ലാത്തവർ, അല്ലാഹുവേ നീയാണ് സമാധാനം കൊടുക്കുന്നവൻ. നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇൽഫത്തും മവദ്ദത്തും നീ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. ഐക്യമുള്ള കുടുംബ ജീവിതം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. എത്രയോ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ദുഷിച്ച സ്വഭാവങ്ങൾ കൊണ്ട് കരഞ്ഞ് കണ്ണുനീരൊഴുക്കിയിട്ട് അല്ലാഹുവേ തളർന്നിരിക്കുന്ന സഹോദരിമാർ റഹ്മാനെ നീ നല്ല ബുദ്ധി നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാരി മജ്‌ലിസിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ജോലി ചെയ്യാനും കുടുംബം നോക്കാനും പറ്റുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ മക്കളെയും അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെയും ഒക്കെ എത്തിക്കണേ തമ്പുരാൻ. അല്ലാഹു ജോലികളിൽ ബർക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. നാട്ടിലും ഗൾഫിലും ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ. ഗൾഫിലൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്, തടസ്സങ്ങളുണ്ട്, ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ നിയമത്തിന്റെ മേൽ മറ്റൊരു നിയമമില്ല റഹ്മാനെ. നിന്റെ ഭരണത്തിനേക്കാളും വലിയ ഭരണമില്ല അല്ലാഹ്. നീ അവർക്ക് അനുകൂലമായി വിധിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖൈറ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ബുദ്ധിമുട്ട് നീക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ബദരീങ്ങളെ കാവലും ബർക്കത്തും ഫതഹും നസറും നൽകണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ പല ആളുകളുടെ പല ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ഓരോന്നും പറയുന്നില്ല. ഇവിടെ വന്നതിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് തന്നെ നീ അറിയുന്നവൻ. നീ അതിനെ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. എന്താവശ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിരാശപ്പെടുത്തി മടക്കിയാക്കല്ല റഹ്മാനെ, ഖായിബാക്കല്ല അല്ലാഹ്. പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളൊക്കെ ദീനിന്റെ പേര് സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ്, സഹായിക്കുന്നവരാണ്. ഒരിക്കലും നീ ഖായിബാക്കല്ല തമ്പുരാനെ. ദുആ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് റബ്ബേ, നീ സഹായിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത്, നിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത്. നീ അവരെ സഹായിക്കണേ തമ്പുരാനെ, നീ അവരെ സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളെ സഹോദരിമാർ പെണ്ണുങ്ങൾ അവർക്ക് ഖൈറും ബർക്കത്തും കൊടുക്കണേ തമ്പുരാൻ. നല്ല മുസ്ലിമത്തായി അല്ലാഹു നിന്നെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ, നല്ല കുടുംബിനിയാകാൻ, മക്കളെ നല്ല നിലയിൽ വളർത്താൻ ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങൾക്കും ഭാര്യമാർക്കും സഹോദരിമാർക്കും തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. കുറേ ആളുകൾ മക്കളില്ലാതെ ദുആർക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞവർ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അല്ലാഹുവേ ഈ മജ്‌ലിസിന്റെ നൂറാണ്. ഇന്നലെയും രാവിലെ പറഞ്ഞൊരു സഹോദരൻ 15 വർഷമായിട്ട് മകൾക്ക് കുട്ടിയില്ലാത്തതിന് അല്ലാഹുവേ നീയാണ് കൊടുക്കുന്നവൻ. ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് മാതാവും പിതാവും ഇല്ലാതെ ജനിപ്പിച്ചവനാണ്, പിതാവില്ലാതെ ജനിപ്പിച്ചവനാണ് റബ്ബേ. നിന്റെ നിഘണ്ടുവിൽ അസാധ്യമായ ഒന്നുമില്ല. നീ കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. മക്കളെ നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കുള്ള മക്കളെ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ തമ്പുരാനെ. എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും അവരെ വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹു. ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയ വീട്ടുകാർ എന്ന് അല്ലാഹുവേ
അവരുടെ കുട്ടികളും കുടുംബത്തിലും ബർക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ, സന്തോഷത്തിലാക്കണേ റബ്ബേ. നീയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ, നീയാണ് ഭരിക്കുന്നവൻ, നീയാണ് ജീവിപ്പിക്കുന്നവൻ, നീയാണ് മരിപ്പിക്കുന്നവൻ. ലാ മുബദ്ദില ലിമാ ഹകംത അല്ലാഹുമ്മ ലാ മാനിഅ ലിമാ അഅതൈത വലാ മുഅതിയ ലിമാ മനഅത വലാ റാദ്ദ ലിമാ ഖളൈത. അല്ലാഹുവേ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും ഞങ്ങളെ തൊട്ട് നീ നീക്കണേ തമ്പുരാനെ. എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളും ആഫത്തുകളും മുസീബത്തുകളും തടുക്കണേ അല്ലാ. ഈ ഉമ്മത്തിനെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാ ആയതായിലും കാക്കണേ തമ്പുരാനെ. ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യാൻ, സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും തൗഫീഖ് ചെയ്യണമല്ല. സ്വീകരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് നൽകണം. ഞങ്ങൾ ദിവസവും ചെറിയ നിലക്ക് നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി, ഇൽമിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് റബ്ബേ. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ദർസിൽ പഠിക്കുന്നവർ, ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്നവർ നാളെ റബ്ബേ പരിശുദ്ധമായ ദീന് പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഭൗതികയിൽ കുഴിച്ചു നിൽക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്റെ ദീന് നിനക്ക് വേണ്ടി ഇഖ്ലാസോടുകൂടെ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അതിനവർക്ക് നീ നല്ല നാഫിയായ ഇൽമ് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അവരെയും ഞങ്ങളെയും തഖ്വയുള്ള ആലിമീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ, തഖ്വയുള്ള ആലിമീങ്ങളാക്കണേ തമ്പുരാൻ. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി, സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി, SKSSFന് വേണ്ടി, വിഖായക്ക് വേണ്ടി ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ ഈ മജ്ലിസിലും കൂടി ഇരിക്കാൻ പറ്റാതെ അവിടെ ഭക്ഷണവുമായിട്ട് ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കി അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ, അവരുടെയൊക്കെ ഉദ്ദേശങ്ങളും മുറാദുകളും പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഖൈറും ബർക്കത്തും വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ആരൊക്കെ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് നീ അറിയുന്നവനാണ്. എല്ലാ നിലക്കും അവരെ നീ ഉയർത്തണേ അല്ലാ, വിജയിപ്പിക്കണേ തമ്പുരാനെ. നാളെ ഖബറിൽ ഒറ്റക്കാകുമ്പോ അല്ലാഹുവേ നീ ഈനാസ് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. ഖബറിന്റെ വഹ്ശത്തിൽ നീ ഈനാസ് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. ഖബറിന്റെ ഉൽമത്തിൽ നീ നൂറ് നൽകണേ അല്ലാ, സന്തോഷം നൽകണേ തമ്പുരാൻ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം تب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على خير خلق سيدنا എല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യണം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.